प्रार्थना होती प्रार्थना। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। चौथो श्लोक। सदेव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोतमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दबालकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नंदबालकम। जेणे पोताना चरण कमल ने मारा मनरूपी सरोवर में स्थापित कर्या छे एवा खूब सुंदर सुंदर अलको अलके लटोवाळा नंदकुमार ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। पछी आगळ कहे छे समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंदलालसम। जे सर्व दोषो दूर करे। एक बार भगवानना चरण में जाई बराबर ने अने हृदय थी जो आपणे प्रार्थना करिए तो बधा दोषो दूर करे छे। सर्व लोकोनुं पोषण करे छे करवाळा छे। समस्त गोवाळोना हृदय रूप अने नंदजीनी लालच रूपे एवा श्री कृष्ण भगवान ने हूँ नमस्कार करूँ छूं। आम आद्य गुरु शंकराचार्य पोताना स्तोत्र में आ रीते लखे। आज आपणे श्रीमद भागवतनी शुरुआत करी एनो 157मो दिवस। शुक्रवारे आपणे स्कंद 9 अध्याय 4 ने नमस्कार कर्या। एमां नाभाग अने राजा अंबरीशनी आ बे कथाओनो आपणे शुक्रवारे विचार कर्यो हतो। हवे आज आपणे 5मो अध्याय। परीक्षितनो प्रश्न हतो हूँ के परमज्ञानी राजर्षि अंबरीशनुं चरित्र सांभळवा ઈચ્છું છું। दुर्वासा ऋषिए क्रोधित थईने दंड आप्यो तो ते दंड अहींया अंबरीशने न लागता दुर्वासाने केम लाग्यो? प्रश्न आ पूछ्यो तो बरोबर। एनो आपणे शुक्रवारे विचार कर्यो। अंबरीशनी राजभक्ति अने तेमनी अनन्य प्रेम भक्तिथी भगवान प्रसन्न थईने तेमना रक्षणनी जवाबदारी सुदर्शन चक्रने सोंपी हती। आम सुखदेवजी महाराजे राजा परीक्षिते प्रश्न कर्यो कि आटला ब्रह्मर्षि आटला तेजस्वी गमे ने साप आपे गमे एना माटे आवी कृत्या फेंके तो बळीने भस्म थई जाय, पण राजर्षि अंबरीश बळीने भस्म न थता ए ज कृतिका अहींया ब्रह्मर्षिनी पाछळ दौड़ी अने एने शा माटे हैरान कर्या। आ प्रश्न परीक्षित राजानो हतो। एना जवाबमां कहे कि आ बे प्रकारनी भक्ति हती। राजभक्ति एटले राज्यनुं शासन पण एने सारामां सारुं कर्युं ए पण आपणे जोयुं। अने बीजुं राज्य शासनमांथी ज्यारे ज्यारे निवृत्त थई जता त्यारे प्रभु भक्तिनी अंदर बधी ज इंद्रियो हाथ होय कान होय बरोबर जे कांई पग होय ए बधाने प्रभुनी अंदर शुं कहेवाय आवी रीतना काममां लगाडी दीधा। बे भक्तिना कारणे सुखदेवजी महाराज कहे छे कि आ परम श्रेष्ठ बे भक्ति अहींया अंबरीशनी अंदर हती। तेथी ब्रह्मर्षि शुं कहेवाय दुर्वासानो श्राप एने कंई करी शक्यो एनो प्रश्न हतो। एना जवाबमां आटली वातो कहे ए आपणे शुक्रवारे जोयुं। द्वादशीनुं व्रत मात्र घड़ीभर बाकी रह्युं हतुं। धर्मज्ञ अंबरीशे धर्म संकट में पड़ी गया
અને બ્રાહ્મણો સાથે વિચાર કરવા લાગ્યા. ભૂદેવોએ કહ્યું કે શ્રુતિઓમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જળ પી લેવું એ ભોજન કર્યું પણ ગણાય અને ભોજન ન કર્યું પણ ગણાય. દુર્વાસા આવ્યા નથી, યમુનાના કિનારે સ્નાન કરવા માટે ગયા છે, તો એ આવ્યા પહેલાં ભોજન કરી ન શકાય. તો તમે આટલું કરો તો તમે જે આ વ્રત લીધું છે એની ઘડી અત્યારે ધીમે ધીમે પસાર થઈ જાય છે, અને ઘડી એકવાર પસાર થઈ જાય અને પછી જો તમે એ સંકલ્પ કરીને વ્રત છોડો તો એનો કોઈ અર્થ નથી. તમે તો આટલા દિવસ સુધી પાણી સિવાય બીજું કાંઈ લીધું. આમ કરી અને વ્રત છોડાવે છે અને ત્યાં દુર્વાસા આવે છે અને પછીની જે ઘટના બની છે એ આપણે શુક્રવારે એનો વિચાર કર્યો. હવે અધ્યાય 5મો, દુર્વાસાજીના દુઃખનું નિવારણ. કારણ કે દુર્વાસા અત્યારે ક્યાં પહોંચ્યા? પહેલાં ગયા બ્રહ્માજી પાસે, હું કાંઈ કરી શકું નહીં. ત્યાંથી આવ્યા શિવજી પાસે. શિવજી કે આમાં હું પણ ભગવાને એને જે સુદર્શન ચક્ર અહીંયા રાજાને શું કહેવાય અમરીશને રક્ષણ કરવા માટે આપ્યું છે, તો એમાં હું પણ કાંઈ કરી શકું નહીં. ત્યાંથી કે તમે જ્યાં વૈકુંઠમાં નિવાસ કરે છે એવા વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાઓ. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય છે, સલાહ આપે છે કે ભાઈ જેનો તમે દોષ કર્યો, જેના ઉપર વગર કારણે ક્રોધિત થઈ અને તમે એને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તો જેની તમે આવી રીતનું કર્યું છે એની પાસે તમે જાઓ. એમ કરીને ભગવાન વિષ્ણુ અત્યારે અહીંયા દુર્વાસાને પાછા પૃથ્વીલોક ઉપર અંબરીશ રાજા પાસે મોકલે છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો. દુર્વાસાના દુઃખનું નિવારણ. સુખદેવજી ઉવાચ એવં ભગવતા દૃષ્ટો દુર્વાસા ચક્રપાપિત અંબરીષમુપાવૃત્ય ઉત્પાદો દુઃખિતો હિત તસ્ય સોધ્યમનં વીક્ષ પાદસ્પર્શ વિલજ્જિત અસ્તાવિત હરે શસ્ત્ર કૃપયા પીડિતો બૃષત. 2 શ્લોકની અંદર અત્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, જ્યારે ભગવાને આ પ્રમાણે આજ્ઞા આપી ત્યારે સુદર્શન ચક્રના તેજથી બળી રહેલા દુર્વાસા પાછા ફરીને રાજા અંબરીશ પાસે આવ્યા અને તેમણે અત્યંત દુઃખી થઈને રાજાના ચરણ પકડી દુર્વાસાએ રાજાના ચરણ પકડી લીધા. દુર્વાસાની આવી ચેષ્ટા જોઈને અર્થાત તેમના દ્વારા પોતાના ચરણ પકડવાથી લજ્જિત થઈને રાજા અંબરીશ ભગવાનના ચક્રની સ્તુતિ કરવા કે આટલા મોટા મહર્ષિ, આટલા મોટા તપસ્વી અને એ મારા પગ પકડે એ વાત યોગ્ય નથી. તેથી એને પણ ઘણું દુઃખ થયું અને ચક્રની સામે જોઈ, સુદર્શન ચક્રની જોઈ લજ્જિત થયા અને ચક્રની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તે વખતે તેમનું હૃદય દુર્વાસાનો સંતાપ જોઈને કરુણાથી અત્યંત દ્રવિત થઈ ગયું હતું. એમ સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને આ વાત સંભળાવી રહ્યા છે. અંબરીશે કહ્યું કોને? 2 હાથ જોડીને સુદર્શન ચક્ર જે અહીંયા દુર્વાસાની પાછળ પીડ્યું હતું, અગ્નિની જેમ દુર્વાસા બળી રહ્યા હતા, એ સમયે અંબરીશે 2 હાથ જોડી અને પ્રભુ સુદર્શન ચક્રને પ્રાર્થના કરી કે હે તમે અગ્નિ સ્વરૂપ છો, તમે જ પરમ સમર્થ સૂર્યદેવ છો, સમસ્ત નક્ષત્ર મંડળના અધિપતિ ચંદ્રમાં પણ તમારું સ્વરૂપ છે. જળ, પૃથ્વી, આકાશ, વાયુ, પંચતંત્ર માત્ર અને સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોના રૂપમાં તમે જ રહેલા છો. આમ સુદર્શન ચક્રને 2 હાથ જોડી અને અંબરીશ પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાનના પ્રિય 1000 દાંતવાળા હે ચક્રદેવ, હું તમને નમસ્કાર કરીને કહું છું કે સમસ્ત અસ્ત્ર શસ્ત્રોનો નષ્ટ કરવામાં સમર્થ અને પૃથ્વીના રક્ષક તમે આ બ્રાહ્મણની રક્ષા કરો, નહીતર આ બ્રાહ્મણ હમણાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. ચક્રને આવી રીતના સુદર્શન ચક્રને 2 હાથ જોડી અને અત્યારે અંબરીશ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે તમારું તેજ, તમારું આવી રીતનું જે છે એને તમે શાંત કરો. તમે સ્વયં ધર્મ જ છો, મધુર અને સત્યવાણી પણ તમે છો. તમે જ સઘળા યજ્ઞોના અધિપતિ અને સ્વયં યજ્ઞરૂપ તમે છો. તમે સર્વલોકના રક્ષક અને સર્વલોક સ્વરૂપ પણ છો. તમે પરમ પુરુષ પરમાત્માનું શ્રેષ્ઠ તેજ છો. હે સુનાપ અર્થાત સુંદર મધ્ય ભાગવાળા
સુદર્શન ચક્ર, તમે સમસ્ત ધર્મોની મર્યાદાના રક્ષક છો. અધર્મનું આચરણ કરનારા અસુરોને ભસ્મ કરવા માટે તમે સાક્ષાત અગ્નિ છો. તમે ત્રિલોકના રક્ષક છો અને વિશુદ્ધ તેજ સ્વરૂપ છો. તમારી ગતિ મનના વેગ જેવી છે અને તમારા કર્મ અદ્ભુત છે. હું તમને નમસ્કાર કરું છું, તમારી સ્તુતિ કરું છું. વેદવાણીના અધીશ્વર, તમારા ધર્મમય તેજથી અંધકારનો નાશ પણ થઈ જાય છે અને સૂર્ય વગેરે મહાપુરુષોના પ્રકાશની પણ તમે રક્ષા કરો છો. તમારો મહિમા અપાર છે, તેને વાણીથી વર્ણવી શકાય નથી. ઊંચા ઊંચા અને નાના મોટા ભેદભાવથી યુક્ત આ સમસ્ત કારણાત્મક જગત તમારું સ્વરૂપ છે. આમ કરી અને અહીંયા અંબરીશ 3 થી 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા સુદર્શન ચક્રને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે હવે શાંત થાવ. તમે આ બ્રાહ્મણને બાળી રહ્યા છો તે તમારું કે સુદર્શન ચક્રને શાંત કરો. સુદર્શન ચક્ર તમારા પર કોઈ વિજય પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી. જે વખતે નિરંજન ભગવાન તમને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરે છે ત્યારે તમે દૈત્યો અને દાનવોની સેનામાં પ્રવેશ કરીને તેમની ભુજાઓ, તેમના ઉદર, જાંઘ, ચરણ અને ગરદન કાપો છો. વિશ્વના હે રક્ષક, તમે રણભૂમિમાં બધાના પ્રહારો સહી લો છો. તમારું કોઈ કશું અહિત કરી શકતું નથી. ગદાધારી ભગવાનને દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે તમને નિયુક્ત કર્યા છે. આમ સુદર્શન ચક્રને પ્રાર્થના કરતા અંબરીશ વારંવાર 2 હાથ જોડીને સુદર્શન ચક્રને શાંત થવાનો પ્રાર્થના કરે છે. તમે કૃપા કરીને મારા કુળના ભાગ્યોદય માટે દુર્વાસાનું કલ્યાણ કરો, એનું તમે રક્ષણ કરો. અંગે આ તમારો અમારા ઉપર મહાન અનુગ્રહ થશે. જો મેં થોડું પણ દાન કર્યું હોય, યજ્ઞો કર્યા હોય અથવા મારા ધર્મનું મેં પાલન કર્યું હોય, જો અમારા કુળના લોકો બ્રાહ્મણોને જ પોતાના આરાધ્ય દેવ માનતા હોય તો દુર્વાસાનું સંકટ તમે દૂર કરો. શું કહે છે? મેં જો આવી રીતનું જો અમારા કુળની અંદર પરંપરાની અંદર મેં રાજધર્મ કે જે કાંઈ ભક્તિ આ બધી જો કરી હોય ને તો મારી તમને પ્રાર્થના છે કે દુર્વાસાનું સંકટ તમે દૂર કરો. ભગવાન સમસ્ત ગુણોના એકમાત્ર આશ્રય છો. સમસ્ત પ્રાણીઓના આત્મા રૂપે જો મેં તમને માન્યા હોય અને તેઓ મારા પર પ્રસન્ન હોય તો દુર્વાસીના હૃદયનો સમગ્ર તાપ નષ્ટ થઈ જાય. અત્યારે બળી રહ્યા છે, એ જે તપી રહ્યા છે એ સમસ્ત આવી રીતનો તાપ એનો નષ્ટ થઈ જાય. આમ અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ અહીંયા 3 થી 11 શ્લોકની અંદર અહીંયા 13 શ્લોકોની અંદર સુદર્શનને પ્રાર્થના આવી રીતની કરે છે કે તમે શાંત થાવ. હું જો ધર્મ પાલન હોય, ભક્તિ કરતો હોય અને તમારી સાયામાં મારું જીવન જો વિતાવતો હોય ને તો તમે શાંત થઈ અને દુર્વાસાનો જે તકલીફ છે બરાબર, એનો સમગ્ર જે તાપ છે એ બધો તાપ નષ્ટ થઈ જાય. આમ 13 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી છે. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, જ્યારે અંબરીશ રાજાએ દુર્વાસાને ચારે બાજુ આશીર્વાદ આપતા રહીને એ તેમની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા કે હવે પ્રશંસા કરવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એટલે આવી રીતના દુર્વાસા એની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. પ્રશંસામાં દુર્વાસા શું કહે છે? બહુ સરસ છે. અહીંયા 14 થી 21 શ્લોકમાં દુર્વાસા અત્યારે રાજા અંબરીશને કહે છે. શું કીધું? ધન્ય છે, આજે મેં ભગવાનના પ્રિય ભક્તનું મહત્વ જોયું. કેવા? ભગવાનના પ્રિય જે ભક્ત છે ને એનું મહત્વ કેટલું હોય છે. મારી બ્રહ્મ શક્તિ કોઈ તપસ્યાની શક્તિ બ્રહ્મ શક્તિ કોઈ કામ લાગી નહીં. જટામાંથી કૃત્યા છોડી અને મેં અમરીશને બાળવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, પણ ભક્તનું એક એવું જીવન છે, ભક્તિની એક એવી પરાકાષ્ઠા છે કે ભક્તિની આગળ ગમે તેવા આવી રીતના અવરોધો આવે તો એ બધા નષ્ટ થઈ જાય છે. એમ દુર્વાસાએ કબૂલ કર્યું. કોની પાસે? અંબરીશ પાસે. અંબરીશને કહે છે કે ભક્તિમાં આટલું બળ, ભક્તિમાં આટલું તેજ, ભક્તિની અંદર આટલું ગમે તેવી આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ભક્તિથી માણસનું રક્ષણ થઈ શકે છે. એ આજે મેં તમારી પાસેથી જોયું. પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યું એટલું નહીં, પણ પ્રત્યક્ષ 3 લોકની અંદર ગયો, કોઈ મારું રક્ષણ કરી શક્યું નહીં. આ ભક્તિનું બળ છે અને આ ભક્તિનું બળ આજે
મેં તમારી અંદર જોયું છે, એમ દુર્વાસા કહે છે. ધન્ય છે આજે મેં ભગવાનના પ્રિય ભક્તનું મહત્વ જોયું. હે રાજન, મેં તમારો અપરાધ કર્યો છે, છતાં તમે મારા માટે કેટલી બધી સુદર્શન ચક્રને મંગલ કામના કરી છે. મંગલ કામના 13 શ્લોકની અંદર કરી ને કે આટલું બધું મેં તમને મારવા માટે, નષ્ટ કરવા માટે મેં મારી કૃત્યા છોડી કે તું આવી રીતનું મારા પહેલાં જમી લેશો અને મને મોટા મોટા અતિથિ તરીકે આમંત્રણ આપીને બોલાવે છે, અને પછી મારા પહેલાં આવા ક્રોધે થયેલા કે મેં આવી રીતના ક્રોધમાં મેં કર્યું, પણ મારી કોઈ શક્તિ ત્યાં કામ લાગી ને. આટલું મેં તમને ખલાસ કરવા માટે કર્યું, પણ છતાંય તમે સુદર્શન ચક્રને અહીંયા મંગલ કામના કરી અને મારું દુઃખ દૂર થાય, મારો તાપ નષ્ટ થાય, એના માટે તમે વારંવાર સુદર્શન ચક્રને 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી. ધન્ય છે તમારી ભક્તિને, ધન્ય છે તમારા જેવા ભક્તને. આમ અત્યારે દુર્વાસા કહે, જેમણે ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોને પ્રેમ ભાવથી પકડી લીધા છે, તેવા સાધુ પુરુષો માટે કયું કાર્ય મુશ્કેલ છે કે જેમનું હૃદય ઉદાર છે તે મહાત્મા ભલા કઈ વસ્તુનો પરિત્યાગ કરી શકતા નથી. આમ અત્યારે દુર્વાસા 2 હાથ જોડીને એની સામે ઊભા છે. કેવા કે તમને ધન્ય છે એમ કે જેમના મંગલમય નામોના શ્રવણ માત્રથી જીવ નિર્મળ થઈ જાય. ભગવાનના મંગલમય નામથી માણસનું જીવન આવી રીતનું નિર્મળ થઈ જાય. નિર્મળ એટલે શુદ્ધ, નિર્મળ એટલે પવિત્ર. એટલે જ આપણે રોજ ભગવાનના વિચારો છે, ભગવાનનું ગાન છે, ભગવાનના વિચારોનું રોજ આપણે શ્રવણ આટલા માટે કરીએ છીએ, કારણ કે એનાથી આપણું સંપૂર્ણ જીવન જે છે એ ધીમે ધીમે નિર્મળ થાય છે. તે જ તીર્થપાદ ભગવાનના ચરણ કમળના જે દાસ છે તેમના માટે કયું કર્તવ્ય શેષ રહી જાય છે. હે મહારાજ અંબરીશ, તમારું હૃદય કરુણા ભાવથી પરિપૂર્ણ છે. તમે મારા ઉપર મહાન અનુગ્રહ કર્યો છે. અહો, તમે મારા અપરાધને વિસરીને મારા પ્રાણોની તમે રક્ષા કરી છે. બરોબર, મારો અપરાધ તમે જોયો નહીં કે આ ઋષિએ મારો અપરાધ કર્યો છે તો હું એને ખતમ કરી નાખું, ભલે ચક્રને મારે કાંઈ પાછું વાળવું. આવો તમે ક્યારેય વિચાર કર્યો નથી. ધન્ય છે તમારી ભક્તિને, ધન્ય છે તમારા ભગવંત પ્રેમને. એમ કે હે રાજા પરીક્ષિત, સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, જ્યારથી દુર્વાસાજી ભયથી ભાગ્યા હતા ત્યારથી અત્યાર સુધી અંબરીશ રાજાએ ભોજન નહોતું કર્યું. કેટલું? ત્યારથી અહીંથી ભાગ્યા કૃત્યા ને જ્યારે શું કહેવાય અંબરીશને બાળવા માટે જ્યારે છોડી, પણ કૃત્યા તો બળી ગઈ, પણ હાથની અંદર આવી રીતનું શું કહેવાય સુદર્શન ચક્ર એની પાછળ પડ્યું. ત્યાંથી આવ્યા ને 1 વર્ષ વીતી ગયું. કેટલા? 3 લોકની અંદર ફર્યા, ગુફાઓમાં ગયા, કંડરાઓમાં ગયા, કોઈ એનું રક્ષણ કરી શક્યું. 1 વર્ષ સુધી દુર્વાસાએ ખાધું નહીં, પીધું નહીં, ક્યાંય શ્વાસ લઈ શક્યા નહીં, આરામ કરી શક્યા નહીં. આવી સ્થિતિ જેમ એની હતી એમ અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે 1 વર્ષ સુધી પરીક્ષિત રાજાએ પણ પાણી સિવાય બીજું કોઈ લીધું. જ્યાં સુધી દુર્વાસા ન આવે અને જ્યાં સુધી અમારી સાથે ન જમે ત્યાં સુધી હું અન્ન લઈ શકતો. આટલી પ્રબળ ભક્તિ અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને રાજા પરીક્ષિતને અત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે. દુર્વાસાના પણ એટલે કે હતા, હવે તેમણે દુર્વાસાના ચરણ પકડી લીધા અને તેમને પ્રસન્ન કરીને વિધિપૂર્વક ભોજન કર્યું. અંબરીશ રાજા ખૂબ આદરભાવ સાથે અતિથિને યોગ્ય તમામ પ્રકારની ભોજન સામગ્રી લઈ આવ્યા. દુર્વાસાજી ભોજન કરીને તૃપ્ત થઈ ગયા. હવે તેમણે આદરપૂર્વક કહ્યું કે હે રાજન, હવે તમે પણ ભોજન કરી લો. અંબરીશ, તમે ભગવાનના પ્રિય ભક્ત છો. તમારા દર્શન, તમારો સ્પર્શ, તમારી સાથેનો વાર્તાલાપ અને તમારું આતિથ્યથી હું અત્યંત પ્રસન્ન થઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન અને ગૃહિત થયો છું. કારણ કે તમારી બુદ્ધિ અને અંતઃકરણ નિરંતર પરમાત્મા જોડાયેલા છે. સ્વર્ગની દેવાંગનાઓ વારંવાર તમારા ઉજ્જવળ ચરિત્રનું ગાન કરતી રહે છે. આ પૃથ્વી પણ તમારી પરમ પુણ્યમયી કીર્તિનું સંકીર્તન કરતી રહે છે. આમ થોડીક શું કહેવાય થોડીક વાત અત્યારે કે તમારા ગુણ કેવા છે, તમારું જીવન કેવું છે, લોકોની અંદર તમારી કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠા કેવું છે, એવું દુર્વાસા અત્યારે રાજા અહીંયા અંબરીશને કહે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, દુર્વાસાજીએ જ્યારે ખૂબ જ સંતુષ્ટ થઈને અંબરીશ રાજાના
અંબરીશ રાજાના ગુણોની પ્રશંસા કરી ત્યારબાદ તેમની અનુમતિ લઈને આકાશ માર્ગે તેમણે બ્રહ્મલોક તરફ પ્રયાણ કર્યું, જે કેવળ નિષ્કામ કર્મોથી પ્રાપ્ત થાય છે. હે રાજા પરીક્ષિત, જ્યારે સુદર્શન ચક્રથી ભયભીત થઈને દુર્વાસાજી ભાગ્યા હતા ત્યારથી તેઓ પાછા આવ્યા ત્યાં સુધીમાં 1 વર્ષનો સમય વીતી ગયો. દર્શનની આકાશમાંથી આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે ક્યારે દુર્વાસા આવે અને ક્યારે મારું વ્રત પૂરું થાય. ત્યાં સુધી એને જમ્યા પણ નહીં, ખાલી જલપાન કરીને 1 વર્ષ સુધી. હવે આટલું બધું કષ્ટ ભક્તિ માર્ગમાં આવે છે. આપણને તો આટલું બધું કાંઈ કષ્ટ હોતું નથી. આપણે તો સામાન્ય કષ્ટ આવે તોય હલી જાય છે એમ. હા, જ્યારે દુર્વાસાજી ચાલ્યા ગયા ત્યારે તેમના ભોજન બાદ શેષ રહેલા અત્યંત પવિત્ર અન્નનું તેમણે ભોજન કર્યું. પોતાના કારણે દુર્વાસાજીના ઉપર દુઃખ આવવું અને પછી પોતાની પ્રાર્થનાથી તેમાંથી તેમની મુક્તિ થવું, આ બંને વાતો તેમણે પોતાના દ્વારા થઈ હોવા છતાં તેમણે ભગવાનનો જ મહિમા ગાયો છે. કેવો? આમાં મારું કાંઈ કર્તૃત્વ નથી. આપણને થોડો ઘણો કાંઈ ફાયદો કે કાંઈ થાય ને એટલે આપણે કહીએ કે ભાઈ મારો પુરુષાર્થ છે, મેં સાહસ કર્યું છે, મેં ઘંટીની નીચે પગ રાખીને 50 વર્ષ સુધી આટલા હીરા ગયા છે, બરોબર ને, ત્યારે આ બધું મને પ્રાપ્ત થયું છે. આપણને કોઈ પણ કીર્તિ, યશ, ધનની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં તો આપણે આપણા ભાગ્ય ઉપર છોડીએ છીએ, કાં તો આપણા પુરુષાર્થ ઉપર છોડીએ છીએ અને કાં તો આપણા સાહસ ઉપર છોડીએ. મેં સાહસ કર્યું, મેં પુરુષાર્થ કર્યો, મારું ભાગ્ય એટલું મજબૂત હતું તેથી અમને મળ્યું છે. અહીં વેદવ્યાસ લખે છે અને પરીક્ષિત રાજાને જે પ્રશ્ન કર્યો તો એના જવાબની અંદર સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આવી રીતના દુર્વાસા જ્યારે બ્રહ્મલોકના માર્ગે ચાલ્યા ગયા પછી અહીંયા અંબરીશ વિચાર કરે છે કે આ જે 2 ઘટનાઓ જે ઘટીને એ ભગવાન તમારી કૃપા સિવાય શક્ય નથી. એટલે જે કાંઈ આપણને ફાયદો, યશ, અપયશ, હાનિ, દુઃખ, લાભ થાય તો એ ભગવાન ઉપર છોડતા આપણે આવડવું જે કે ભગવાન તમારી જો સારી વસ્તુ આવે તો ભગવાન તમારી કૃપાથી મને આ પ્રસાદ મળે છે, તેથી હું અત્યારે વૈભવની ટોચ ઉપર બેઠેલો છું. ભગવાન કદાચ આપણી કસોટી કરવા માટે 1-2 દુઃખ ફેંકી દે અને એ આપણા જીવનમાં આવે તો લાગુ છે કે ભગવાન મને પાકો કરવા માટે, મારો ઘડો હજી કાચો છે, બોધો બોલે છે ને, એટલે પાકો કરવા માટે તે મને આ દુઃખ આપ્યું. આ હિંમત આપને શ્રીમદ ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસ પોતાના આવા અલૌકિક ગ્રંથની અંદર આપને સમજાવી રહ્યા છે. પ્રવર્તે બ્રહ્મલોક સુધીના સમસ્ત ભોગોને નરક તુલ્ય સમજ્યા. ત્યાર પછી અંબરીશ રાજાએ પોતાના જેવા જ તેમના ભક્ત પુત્રોને રાજ્યનો કારભાર સોંપી દીધો અને સ્વયં વનમાં ચાલ્યા ગયા. ત્યાં તેઓ ખૂબ ધૈર્યપૂર્વક આત્મ સ્વરૂપ એટલે કે ભગવાનમાં પોતાનું મન પોરવીને ગુણોના પ્રવાહરૂપ સંસારથી મુક્ત થઈ ગયા. હે રાજા પરીક્ષિત, મહારાજ અંબરીશનું આ પવિત્ર આખ્યાન છે. જે મનુષ્ય આનું સંકીર્તન કરશે, આનું સ્મરણ કરશે તે ભગવાનનો ભક્ત થઈ જશે. આવું છેલ્લા શ્લોકની અંદર વેદવ્યાસે લખ્યું છે અને રાજા પરીક્ષિતને અત્યારે સુખદેવજી મહારાજે કીધું છે કે આટલું સુંદર પવિત્ર આ અંબરીશ રાજાનું ચરિત્ર છે. રાજ કરતા હોવા છતાં, સંસાર કરતા હોવા છતાં પણ સાંસારિક જીવનમાં પણ બ્રહ્મ ઋષિની જે કાંઈ શક્તિઓ છે એને નષ્ટ કરવાની તાકાત ફક્ત આવી રીતના ભક્ત લોક છે એની અંદર હોય છે, એવું આપણે આ સમજાશે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા નવમ સ્કંદે અંબરીશ ચરિતમ નામ 5મો અધ્યાય. 9મા સ્કંદ અંતર્ગત અંબરીશ ચરિત્ર નામનો 5મો અધ્યાય સમાપ્ત. 5મા અધ્યાયની અંદર આટલી વાતો આવી. કઈ વાતો? તો કે જે વખતે ભગવાન વિષ્ણુની પાસે જ્યારે 2 હાથ જોડીને સુદર્શન ચક્ર પાછું વળવાની વાત જ્યારે દુર્વાસા કરતા હતા, દુર્વાસા કે એનો ઉપાય બતાવ, બીજું મારી પાસે હું પણ કરી શકું. એણે ઉપાય બતાવ્યો, પાછા અંબરીશ પાસે જાઓ અને જેનો અપરાધ કર્યો છે એની તમે ક્ષમા માગો એટલે આ બધું સારું થઈ જશે. આવ્યા સુદર્શન ચક્રને અંબરીશે પ્રાર્થના કરી, તમારી અંદર કેવી તાકાત, કેવું બળ, તમારું કેવું સામર્થ્ય છે, એવા ઘણા બધા શ્લોકની અંદર સુદર્શન ચક્રને અંબરીશ રાજાએ પ્રાર્થના કરી કે તમે આ મહાત્માના જે તાપ છે એ અત્યારે જે બળી રહ્યા છે, અત્યારે એ જ સંતાપથી દગ્ધ થઈ રહ્યા છે, બરોબર, એને શાંત કરવા માટે
તમારા સુદર્શન ચક્રને આવી ઘણી બધી વાતો અંબરીશ રાજા 2 હાથ જોડીને સુદર્શન ચક્રને કહેશે. સુદર્શન ચક્ર શાંત થઈ ગયું. અંબરીશ રાજાને અત્યારે અહીંયા કોણ કહેશે? દુર્વાસા કહેશે કે મેં તમને મારવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ છતાંય તમે કેટલા આવી રીતના તમારી અંદર ગુણોનો ભંડાર છે કે તમે મને બચાવી દીધો. આમ કરીને એને પણ થોડીક વાતો કરી. આમ કરીને આજે આપણે આ અધ્યાયને આપણે નમસ્કાર કર્યા. હવે અધ્યાય 6 એમાં ઈક્ષ્વાકુ વંશનું વર્ણન, માધાનતા અને સોભરી ઋષિની કથા. 2 કથા ખૂબ જ અગત્યની વેદવ્યાસે ભાગવતના 9મા સ્કંદની અંદર બહુ સારી રીતે આપણે 6થા અધ્યાયમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક સોભરી છે અને બીજા માધાનતા. માધાનતાનું નામ આપણે ઘણીવાર કોઈ મોટો ઉદ્યોગપતિ હોય ને પૈસાવાળો હોય ને ત્યારે આપણે એના માટે માધાનતા શબ્દ વાપરી છે. આ માધાનતા શબ્દ આપણે એના માટે શા માટે વાપરી છીએ એ ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે સ્પષ્ટ રીતે આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. એટલે કે અધ્યાય 6 ઈક્ષ્વાકુ વંશનું વર્ણન, માધાનતા અને સોભરી ઋષિની કથા. ત્યારબાદ કેટલીક કથાઓ કહીને નૈતિક વિવેચન વેદવ્યાસે 9મા અધ્યાયમાં કર્યું છે, 9મા સ્કંદમાં કર્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદમાં યુવાનસનું વર્ણન આવે છે. એક પ્રભાવી રાજા દેખાય છે તેનું વર્ણન આવે છે. યુવાનસ્ય, બરોબર ને? આ 2 કથા, માધાનતાનો જન્મ કેવી રીતનો થયો, બરોબર, એ જન્મ, એની સુંદર મજાની કથા બહુ સરસ. અહીંયા ઈક્ષ્વાકુ વંશના જે રાજાઓ થયા એ બધા રાજાઓનું વર્ણન કરી કે ઈક્ષ્વાકુ વંશની અંદર કેવા રાજા થઈ ગયા અને રાજા આવ્યા પછી કેવા કેવા કામો કર્યા એનું વર્ણન ટૂંકની અંદર વેદવ્યાસે શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદના 6થા અધ્યાયમાં લખ્યું છે. એના પછી સુંદર મજાની અહીંયા માધાનતાની કથા આવે છે અને સોભરી. આ 2 કથા ભાગવતકારે બહુ જબરજસ્ત રીતે અહીંયા સમજાવવાનો આપને પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રીમદ ભાગવતના 9મા સ્કંદમાં યુવાનસનું વર્ણન આવે છે. તે એક પ્રભાવી રાજા દેખાય છે તેનું વર્ણન આવે છે. પ્રભાવી રાજા 2 પ્રકારના હોય છે. તેમાં એક વિખ્યાત થયેલો પ્રભાવી રાજા અને બીજો કુખ્યાત થયેલો પ્રભાવી રાજા. 2 રાજા પ્રભાવિત. દાખલા તરીકે રામ એ રાજા હતા, એ પ્રભાવી હતા. એની સામે રાવણ એક અહીં કહે છે કે 2 પ્રકારના રાજા પ્રખ્યાત સમાજમાં હોય છે. એ 2ના અમર નામ રહી જાય. બરાબર, 2ના અમર છે કે નહીં? આજે રામ આવે એટલે રાવણ પાછળ આવે કે નહીં? તો કુખ્યાત પણ આવે ને પ્રખ્યાત પણ આવે. એટલે કે પ્રભાવી રાજા 2 પ્રકારના હોય છે. તેમાં એક વિખ્યાત અને બીજો કુખ્યાત હોય છે. ઇતિહાસમાં બંનેના નામ રહી જાય છે. જેમ રામનું નામ રહી ગયું તેમ રાવણનું નામ પણ રહી ગયું. યુવાનચ્છ રાજાનો, એટલે કે યુવાનચ્છ રાજાનો પુત્ર માધાનતા છે. તેની ઉત્પત્તિ અજબ છે. એની ઉત્પત્તિ આપણે સાંભળશું ત્યારે એમ થાય ભાગવતકારે એની ઉત્પત્તિ કેવી રીતની આપણે બતાવી છે. એની ઉત્પત્તિ અજબ છે. યજ્ઞ કરીને રાણીને માટે રાખેલું મંત્રેલું યજ્ઞીય પાણી યુવાનચ્છ રાજા પોતે પી ગયો. યજ્ઞ કર્યો, પુત્ર પ્રાપ્તેષ્ટિ માટે યજ્ઞની શરૂઆત કરી. યજ્ઞની અંદર બ્રાહ્મણોએ કીધું કે આ યજ્ઞમાંથી મળેલું પવિત્ર આ પાણી છે, જલ છે, એ તમારી પત્નીને આપશો એટલે તમે એને ગર્ભ રહેશે અને એના દ્વારા તમને સંતાન પ્રાપ્ત થશે. રાતના સમયે ખબર નહીં કેવી રીતનું થયું, જે રાણીને પીવાનું જે પાણી હતું ને એ રાજા પોતે પી ગયું. પોતે એવું લખ્યું છે. એટલે કે યજ્ઞ કરીને રાણીને માટે રાખેલું મંત્રેલું યજ્ઞીય પાણી યુવાનસ્થ રાજા પી ગયો. યજ્ઞીય પ્રાણીનું પ્રાશન કર્યા પછી યુવાનસ્થના પેટે એક પુરુષના પેટે ગર્ભ રહ્યો. કેવો આ વિચિત્ર કથા ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા 9મા સ્કંદની અંદર યુવાનચ્છ રાજા અને તેના દ્વારા માધાનતાનો જન્મ કેવી રીતનો થયો એનું સુંદર મજાનું વર્ણન ભાગવતકારે વેદવ્યાસે બહુ સરસ રીતે લખ્યું છે. એટલે કે ભાગવતે લખ્યું છે યજ્ઞીય પાણીનું પ્રાશન કર્યા પછી યુવાનસના પેટે એક પુરુષના પેટે ગર્ભ રહ્યો છે. આ એક વિચિત્ર ઘટના ભાગવતકારે અહીંયા ભાગવતની અંદર લખી છે. ઓપરેશનથી યુવાનસના પેટમાંથી બાળકનો જન્મ થયો અને મા વગર પુત્ર જન્મો એવું વિચિત્ર દર્શન માધાનતાનું છે. મા વગરનો દીકરો, મા તો હતી નહીં, બરોબર. જે યજ્ઞનું પાણી હતું એ રાજા પી ગયો એટલે એના પેટમાં ગર્ભ રહ્યો
અને ઓપરેશન કરીને એ કાળના જે વૈદ્યરાજ હોય છે એણે બાળકને આજે જેમ કરે છે એવી પદ્ધતિ છે. માધાનતા કંઈ સામાન્ય માણસ નથી, તે વેદોમાં પણ માન્ય છે. માધાનતાને માં જ નથી તો સ્તનપાન કોને કરાયું ભાઈ? ઘણી વાર આવો પ્રશ્ન કે એને માં તો નથી, તો માં વગરનો દીકરાને જીવાડવાનો હોય તો સ્તનપાન તો કોઈએ કરાવવું પડે. તેથી ઇન્દ્ર ભગવાને એની જવાબદારી ઉપાડી લીધી છે. ઇન્દ્ર ભગવાને તેને પાળી પોષીને મોટો કર્યો છે એવું વર્ણન ભાગવતની અંદર વેદ વ્યાસે લખ્યું છે. તેથી મામ ધાતા, કેવું? મામ ધાતા, મામ ધાતા એટલે માંધાતા એવું એનું નામ પાડવામાં આવ્યું. મામ ધાતા, ધાતા એટલે મા વગરનો એમ એટલે પિતા એમ. ધાતા માતા ધાતા એમ કહે ને, માતા એટલે મા ને ધાતા એટલે પિતા, એટલે કે માન ધાતા એમ. માનધાતા એવું તેનું નામ પડ્યું છે. આમ પુરુષના પેટે માધાનતાનો જન્મ થયો એમ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ અહીંયા સ્પષ્ટ રીતે 9મા સ્કંદની અંદર લખે છે. માધાનતા એક સુર અને પ્રભાવી રાજા હતો, તેમાં સંદેહ નથી. આ માધાનતાનું વર્ણન કાલિદાસને સંભાળવાવાળા ભોજે પણ કર્યું છે. કાલિદાસ અને ભોજ રાજાની વાર્તા આપણે ઘણી સાંભળી છે, બરોબર ને? તો એની અંદર કાલિદાસે પણ આ વર્ણન કર્યું છે. ભોજના કાકા મુંજ છે, કારણ કે માધાનતા શબ્દ અહીંયા ઘણા વર્ષોથી અહીંયા છે એનું વર્ણન છે. એટલે કે ભોજના કાકા મુંજ છે. ભોજના પિતાનું મરણ થયું ત્યારે ભોજ નાનો હતો. રાજ્ય તેના કાકા મુંજના હાથમાં આવ્યું. જેમ મહાભારતમાં થયું તેમ પાંડવ જેમ મૃત્યુ પામ્યા અને પછી હકીકતે જે વિકલાંગ હોય એને રાજ્ય જૂના કાળમાં મળતું નહીં એવા સિદ્ધાંતો નક્કી હતા. પણ કરવું શું? તો કે જ્યાં સુધી પાંડવો મોટા ન થાય ત્યાં સુધી ધૃતરાષ્ટ્રને ગાદી ઉપર એવી જ ઘટના હશે, બરાબર? મુંજ આવી રીતના કહે છે કે એટલે કે ભોજના કાકા મુંજ છે. ભોજના પિતાનું મરણ થયું ત્યારે ભોજ નાનો હતો. રાજ્ય તેના કાકા મુંજના હાથમાં આવ્યું. રાજ્યલક્ષ્મી એવી છે કે જેના હાથમાં તે એકવાર આવે તેને છોડવાનું મન થતું નથી. જેમ કૌરવોની અંદર થયું એવી રીતનું છોડવાનું મન થતું નથી. મુંજને લાગ્યું કે ભોજ જ્યારે મોટો થશે ત્યારે મારે ગાદી ઉપરથી નીચે ઉતરી અને રાજા તો મારે એને જ બનાવવો પડશે. આવો વિચાર અત્યારે કાકો મુંજ કરવા લાગ્યો. તો એનું કાટલું જો કાઢી નાખવાનું હોય તો એના માટે શું શું કરવું જોઈએ? જેમ અહીંયા મહાભારતની અંદર પાંડવોના કાટલા કાઢવા માટે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રે જેટલા પ્રયત્નો કર્યા. શા માટે? કે આ બધા મોટા થઈ જાય પાંડવો પછી તો મારે ગાદી ઉપરથી નીચે ઉતરી અને આ હસ્તિનાપુરનું શાસન તો મારે એના હાથમાં સોંપવું પડશે. તેથી એનો કાટલો કાઢવા માટે ખબર ન પડે ને એવી રીતે ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે. મુંજ કાકા પણ નક્કી કરે છે કે ધીમે ધીમે આ ભોજ મોટો થશે, યુવાન થશે અને લોકો પણ એના પક્ષમાં જ છે, કારણ કે એના પિતા ખૂબ સારું રાજ્ય કરીને ગયા હતા. તેથી હવે શું કરવું? તેથી એને મારવા માટે અંગત રીતે મારાઓને એક જંગલમાં મોકલે છે. નાનો એવો ભોજ છે, 5-7 વર્ષનો, 7-8 વર્ષનો છે. એને જંગલમાં લઈ જાય છે મારાઓને. અહીંયા મુંજ કાકા બહુ સારી રીતે સમજાવે છે. માનો ધારો એટલી તમને સંપત્તિ જેટલી માગશો એટલી આપીશ, પણ જંગલમાં જઈ અને આનું કાટલું કાઢી નાખો અને સિંહે ફાડી ખાધો છે એમ આપણે જગતમાં જાહેર કરી દઈશું. એટલે મુંજા જે મારવાવાળા હતા ને એ જઈ રહ્યા છે. પણ શું કરીએ? રાજનો ઓર્ડર છે. રાજા જે પ્રમાણે કે એ પ્રમાણે અમારે પગલું ભરવું પડે. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, તમારે મૃત્યુ તો હવે મરવાનું એ પાકું છે, પણ તમારે મરતા પહેલા જો તમારી કાંઈ ઈચ્છા હોય ને તો એ ઈચ્છા તમે અમને કહો તો અમે મુંજ કાકાને જઈને કહેશું કે ભાઈ ભોજને મરતી વખતે આટલી ઈચ્છા હતી એ પૂરી કરો. આમ કરીને મારાઓ જ્યારે અહીંયા નાના એવા ભોજને કહેશે, ભોજ કહેશે કાંઈ વાંધો નહીં, મરતી વખતે પણ હું તમને એક સુંદર મજાનો શ્લોક લખી આપું. કેવો? નાનપણથી સંસ્કાર એની અંદર પડેલા હતા. એણે એક સરસ મજાનો શ્લોક લખ્યો અને એ શ્લોક લખી અને રાજ દરબારમાં આવી અને મુંજને આપે છે. કે મુંજને કહેશે કે ભોજ રાજા એટલે કે ભોજ મરતા પહેલા એણે એક શ્લોક આપ્યો છે અને આનો તમે વાંચો અને પછી અમે એને મારવા માટે જઈએ. એ જ્યારે મુંજ વાંચે છે ને ત્યારે બહુ ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે. એટલે કે તો મારતા પહેલા મારી જે ઈચ્છા હોય તે તું અમને કહે, અમે તારી ઈચ્છા પૂરી જરૂર કરશું.
આમ મારાઓએ નાના ભોજને કહ્યું, એટલે કે તારા પિતાનું ઋણ અમારી ઉપર ઘણું છે. ભોજે કહ્યું, તમે ભલે મને મારો, પરંતુ તે પહેલાં હું તમને એક શ્લોક લખી આપું છું, તે મારા કાકા મુંજને તમે આપજો. તેમને વંચાવો અને પછી મને મારો, આટલી જ મારી ઈચ્છા છે. મારાઓ મુંજ પાસે ગયા અને ભોજે લખેલો શ્લોક એના હાથની અંદર મૂક્યો. એ શ્લોક મૂક્યો, એમાં પહેલું જ નામ માધાનતાનું છે. મૂળ વસ્તુ કહેવાની છે કે ભાગવતની અંદર જે માધાનતા શબ્દ જે આવે છે, આ શ્લોક જે લખ્યો છે, બરાબર, એ શ્લોકની અંદર પહેલું નામ કોનું આવે છે? માધાનતાનું. આ ભોજ રાજા માધાનતાના વર્ણનથી આ શ્લોકની શરૂઆત કરે છે. માધાનતા સહ મહિપતિ શ્રુતિ લોકમ લંકાર ભૂતો જગત ચેતુત્તમો દધો વિરતિ કામતયા મુંજ સુમતિ મુંજ વયા યાસ. આમ કરીને સુંદર મજાનો એક શ્લોક લખે, એનું ગુજરાતી શું છે આપણે વાંચી. એમાં પહેલો અર્થ થાય છે માધાનતા. માધાનતા પૃથ્વી તલનો અહંકાર બનીને ચાલ્યો ગયો, પૃથ્વી એની જોડે આવી. આટલો મોટો માધાનતા જેણે પૃથ્વી ઉપર શાસન કર્યું, અને એ જ્યારે મર્યો ત્યારે હે કાકા પૃથ્વી માધાનતા જોડે ગઈ નહીં. પછી આગળ શ્લોકમાં લખે છે, ગઈ ને. સમુદ્ર ઉપર જેણે સેતુ બાંધ્યો હતો તે દશા સ્નાતક રામ પણ ચાલ્યા ગયા, પણ રામની જોડે પણ પૃથ્વી ગઈ ને. આ વર્ણન શ્લોકની અંદર અત્યારે મુંજ કાકાને ભોજે જે શ્લોક લખ્યો ને, એ ભોજ અત્યારે અહીંયા મુંજ કાકાને આપે છે ને મુંજ કાકા આ શ્લોક વાંચે છે. સેતુ બાંધ્યો, આ પૃથ્વી પર ઘણા રાજાઓ આવ્યા ને ગયા, યુધિષ્ઠિર સહિત બધા રાજાનું વર્ણન કરે, પણ કોઈની સાથે પૃથ્વી ગઈ નથી. બધા આ પૃથ્વી મૂકીને ચાલ્યા ગયા છે. કાકા મુંજ, છેલ્લા શ્લોકમાં છેલ્લા શબ્દ, હે કાકા મુંજ, તમારી સાથે જરૂર આ પૃથ્વી આવશે, તેથી તમે મને મારી નાખવા માટે જંગલની અંદર મારાઓ સાથે મોકલા છે. આ શ્લોકની કે જરૂર તમારી સાથે 100% આ પૃથ્વી આવે છે. યુધિષ્ઠિર સાથે ગઈ નહીં, રામ સાથે ગઈ નહીં, માધાનતા સાથે ગઈ નહીં. મોટા મોટા રાજાઓ આવ્યા, એ જ્યારે શરીર છોડીને ગયા ત્યારે એની જોડે પૃથ્વી આવી નહીં. પણ મને તો લાગે છે કે મને મારીને આ પૃથ્વી તમારી જોડે જ આવવાની છે, તેથી તમે મને મારવા માટે જંગલની અંદર આ મારાઓને મોકલો છે. કાકા તમારી સાથે જરૂર આ પૃથ્વી આવશે, તેથી તમે મને મારી નાખવા જંગલમાં મોકલો છે. આ શ્લોક વાંચીને મુંજ કાકાની આંખ ખુલી ગઈ. શું થયું? જે મારવા માટે જે મુંજ કાકાએ જે મોકલેલા, એ આ વાંચી અને મુંજ કાકાની આંખ ખુલી ગઈ, અને ભોજને પાછો સહી સલામત જંગલમાંથી કે પાછો લાવો અને એને ગાદી ઉપર બેસાડી દીધો. ખુલી ગઈ છે અને ભોજ બચી ગયો છે, જેમણે સુંદર મજાનું રાજ્ય નિર્માણ કર્યું છે. આવું ભોજ રાજાનું અને કાલિદાસનું ચરિત્ર અહીંયા ઘણીવાર આપણે આવી રીતનું જાણવા કે એની અંદર પ્રથમ શ્લોકની અંદર અહીંયા માધાનતા શબ્દ મૂળ વસ્તુ એ છે કે અત્યારે ભાગવતની અંદર માધાનતાનું મહત્વ વેદવ્યાસ સમજાવતા કહે છે કે માધાનતાનું નામ અનેક જગ્યાએ અનેક વાર અનેક લોકો, કવિઓ હોય તો કવિઓ અને શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન પંડિતો હોય તો પંડિતો, પણ કોના વાંગમયની અંદર માધાનતાને વારંવાર યાદ કરે છે. આવા માધાનતા આ પૃથ્વી ઉપર એક રાજા થઈ ગયા, પણ એ યુવાનક્ષ રાજાના પેટે જન્માતા, તેથી એનું માંધાતા નામ પડ્યું. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માધાનતાનું વર્ણન બધી જગ્યાએ વાંચવા મળે છે. માધાનતા બહુ પ્રભાવી રાજા હતું એવું વેદવ્યાસે ભાગવતના 9મા સ્કંદની અંદર આ રાજાનું વર્ણન કર્યું છે. માધાનતા દાનસુર રાજા. દાન એટલે જેમ કર્ણ દાનસુર હતો ને, દાન આપે જ, એક પ્રહર થાય તો આટલું દાન તો મારે આપવાનું જ, એવી રીતનો આ માધાનતા એ સવારમાં ઉઠી અને દાન આપવા માટે બેસી, એટલે એનું નામ દાનસુર, એટલે દાન આપવાવાળો સુરવીર હતો. એટલે કે કર્ણ જેવો હતો. તેની પાસે જે વિત્ત, એટલે કે તેની પાસે જે વિત્ત હતું તે માધાનતા સંસ્કૃતિના કાર્ય માટે વાપરતો હતો. માધાનતા શક્તિશાળી અને પરાક્રમી રાજા હતો. ભાગવતમાં વેદવ્યાસે તેનું સુંદર મજાનું ઘણા બધા શ્લોકની અંદર માધાનતા એક અલૌકિક પુરુષ હતો. મહાભારતમાં તેમજ વેદોમાં તેનું વર્ણન આવે. મહાભારતમાં પણ માધાનતાનું વર્ણન આવે છે. વેદો ખોલી તો વેદોની પણ માધાનતાનું વર્ણન આવે છે. આવો એક પ્રભાવશાળી આવો રાજા હતો. માધાનતાએ પોતાની બુદ્ધિશક્તિ, વિત્તશક્તિ, શરીરશક્તિ અને રાજનીતિ શક્તિ દસ્યુ લોકોને
આત્મસાત કરવા માટે વાપરી. એ કાળમાં દસ્ય લુક્યો ભયંકર રીતે આવી રીતના સમાજની અંદર ખૂબ જ લોકોને હેરાનગતિ કરતા હતા. એને ખલાસ કરવા માટે અથવા એવા સીધા રસ્તા ઉપર લાવવા માટે આ દસ્યુ લોકો માટે એને બધી સંપત્તિ વાપરી. કે દસ્ય લોકો સમાજની અંદર જ્યાં જ્યાં ફરે છે, જ્યાં જ્યાં જાય છે, ત્યાં હજારો લોકોને હેરાન કરે છે. તો હેરાનગતિ ન થાય એટલા માટે માધાનતાએ જબરદસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે. માધાનતાએ એટલે કે ભાગવતકાર વેદવ્યાસ જેવી માધાનતાની કથા સમજાવી છે તેવી જ કથા ભાગવતકારે જેવી માધાનતાની કથા સમજાવી છે તેવી જ કથા ભાગવતકારે સૌભરીની કથા પણ સમજાવી છે. સૌભરી ઋષિ નથી પણ તે એક તપસ્વી છે. તેની કથા પણ બહુ સુંદર રીતે આ અધ્યાયની અંદર વેદવ્યાસે લખી છે. આ સૌભરી તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે એક દિવસ તેને પાણી એટલે કે માછલીના યુગ્મની કામ ક્રીડા જોવા મળી. જોયા પછી તેના દિલમાં કામ શ્રેષ્ઠા તપસ્વી હતા. નદીના કિનારે સુંદર મજાનું રોજ સ્નાન સંધ્યા કરીને તપસ્યા કરવા માટે બેઠા હતા. એક દિવસ અહીંયા પાણીની અંદર જે યુગ્મ એટલે કે માછલીનું જે યુગ્મ હતું એની ક્રીડા કરતા એને જોયા. તેથી એના મનની અંદર પણ કામ ઉત્પન્ન થયો. આટલા તપસ્વી અને તપસ્યા કરવા માટે બધું છોડીને નદી કિનારા માટે આવે છે. પણ એવા જો ખરાબ દ્રશ્ય જો માણસ જોવે ને તો એ આવી રીતના અંદર પણ ઉત્પન્ન થાય. બરોબર ને? તે કઈ કે છે તપસ્યા કરનાર સૌભરી ભાન ભૂલી ગયો છે અને તે માધાનતાની રાજપુરી માગવા આવ્યો. આખું ભાગવત આપણે વાંચીને બહુ સરસ રીતે ભાગવત કરાવી ગયું કે આવા એક તપસ્વી છે. તપસ્યા કરવા માટે બધું છોડીને અહીંયા પવિત્ર નદીના કિનારે આવે છે. પણ એકવાર આવું દ્રશ્ય જોઈ જાય છે કે ક્યું જોવું, કેવું જોવું, ક્યાં જોવું, ન જોવું, એ બધી વાતો ભાગવતકાર આપને આ સૌભરીની કથા દ્વારા આપને સમજાવે છે. બધું જોયેલું છે, તપસ્યા કરે છે પણ મન પવિત્ર ને શુદ્ધ થયું નથી. અને મન અને બુદ્ધિ જો શુદ્ધ ન થાય તો તપસ્વીની કોઈ અસર એના ઉપર થતી નથી. તેથી કે છે તપસ્યા કરનાર સૌભરી ભાન ભૂલી ગયા છે અને તે માધાનતાની રાજકુરી ને માગવા માટે આવ્યો છે. તું દાન સુરશો તો તું તારી કુરીને મને આપી દે. રાજસભામાં આવ્યો છે કોણ? સૌભરી. સૌભરી આ તપસ્વી છે. ઋષિ પાછળ બનવાના છે પણ અત્યારે એ તપસ્યા કરતા કરતા એક મનની અંદર એક કામનો વિચાર જાગ્યો અને એમ થયું કે આટલું જો આનંદ કરતા હોય તો મને જો એક સ્ત્રી મળી જાય તો હું પણ સારો સંસાર કરીને હું પણ આનંદ કરું. આવા તપસ્વી કરવા વાળાને પણ ક્યારેક ક્યારેક આવા દ્રશ્ય જોવે છે ત્યારે એનું મન બગડી જાય છે. તેથી અહીંયા બહુ સરસ રીતે ભાગવતકાર બહુ ઊંડા પાણીમાં લઈ જાય છે. માધાનતા રાજાને થયું કે આ તપસ્વીની સાથે ગુલામીમાં રહેવા માટે મારી કન્યાઓ થોડી જન્મી છે. આને હું થોડો આપ્યા બાવો છે લંગોટિયો, બરોબર ને? હાથે જટા વધી ગઈ છે, દાઢી વધી ગઈ છે, ભસ્મ લગાડેલી છે અને હાથમાં આવીને નમો નારાયણ કરતો કરતો આવે છે અને મારી દીકરીઓની છોકરીની માગણી કરે છે. અને મારી કુરી તો કેટલી લાડ કોડની અંદર ઉછરી છે. અને આમ હું કહીશ તો મારી દીકરી કદાચ આવો વેશ આવું જોઈને કોઈ દિવસ એની સાથે જવા માટે તૈયાર થશે. આવું માધાનતાને લઈ એટલે માધાનતા ઓફર કરે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે તો 50 કન્યાઓ છે, એમાંથી તમને જે અનુકૂળ હોય બરોબર ને એ કન્યા તમે લઈ જાઓ. માગવા જ તમે આવ્યા છો ને હું દાન શું છું. આવેલો જે યાચક છે એ ખાલી હાથે પાછો જવો જોઈએ નહીં. ભલે તમે તપસ્વી છો પણ માગ્યું છે મારી કન્યાનો હાથ, બરોબર? પણ મારી કન્યા આવી એવી છે કે એ કોઈની સાથે જશે નહીં. સૌભરી તપસ્વી વિચાર કરે છે કે હાલો મહેલમાં ઘૂસો અંદર અને મહેલમાં એક પછી એક કન્યાને બધાને પૂછે છે. બધી કન્યા એની સાથે જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. કેવી? બધી તૈયાર. આ ઘટના વેદવ્યાસ લખે છે કે બધી જ કન્યાઓએ કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમારા પિતાએ તમને પસંદ કરવા માટે મોકલ્યા હોય તો અમે પણ તમારી સાથે જંગલમાં આવીને અમે પણ રહેવા માંગીશું. એવી બહુ સુંદર મજાની કથા છે. જે કુરી તારી સાથે આવવા તૈયાર હોય તે કુરીને તમે લઈ જાઓ. આમ માધાતાએ સૌભરી તપસ્વીને કીધું. વેદવ્યાસે ભાગવતમાં એવું વર્ણન કર્યું છે
કે સોબરીને આખું બધું છોડી અને તપસ્યા કરી અને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય અથવા ભગવાનના દર્શન થાય એટલા માટે હું આવી રીતની તપસ્યા કરવા માટે ગયો હતો. પણ આવી રીતનું એક જ દ્રશ્ય જોયા પછી મારું મન પવિત્ર ને શુદ્ધ થયું નહોતું. તેથી આ શક્તિ અથવા આટલી બધી કામ વાસના મારી અંદર જાગી અને મેં બહુ જ ખોટું કરી નાખ્યું. પસ્તાવો થાય છે કોને? સોબરીને. ઘણા વર્ષો પછી આટલા બધા દીકરાઓ એને ઉત્પન્ન થયા, બરોબર? કારણ કે દરેક કુંવરી સાથે એને સાંસારિક સંબંધ બાંધ્યો હતો એટલે દરેકને કોઈને 1, 2, 3 આવી રીતના બાળકો થયા. અને આ બધું જોયા પછી, સંસાર જોયા પછી સોબરી વિચાર કરવા લાગ્યો કે ક્યાં હતો ને હું ક્યાં પહોંચી. બોલા સાપ સીડીની રમત જેવી છે, બરોબર? આપણે નાના હતા ત્યારે સાપ સીડીની રમત કરતા ને, એવું સરસ મજાનું પૂઠું હોય અને એની અંદર એક સાપ ગોઠ હોય, બીજી સીડી હોય, એવા અલગ અલગ. પછી આપણે દાણા નાખવામાં 4 પડે તો 1, 2, 3, 4 4 પડે ત્યાં જવાનું. આમ કરતા કરતા ધીમે 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 સીડી સરતો માણસ કંઈક પહોંચવા આવે ને, બરોબર? થોડુંક પહોંચવાનું દૂર હોય અને ફરીથી દાણા નાખે ને તો 2 દાણા પડે ને 2 દાણા પાસે સાપનું મોઢું હોય છે. શું તો ક્યાં આવે? પાછો નીચે ઉતરી જાય જ નહીં. અને પાછા સોબરી પાછા નીચે ઉતરી ગયા. તપસ્યા કરવા માટે ગયા હતા, સાધના કરવા માટે ગયા હતા. અને આવી રીતના સોબરી છે એ કે હું તો પાછો નીચો અને હલકો થઈને સંસાર કરવા લાગ્યો એમ કે. એટલે કે વેદવ્યાસે ભાગવતમાં એવું વર્ણન કર્યું છે કે સોબરીની સાથે માતાની બધી જ કન્યા ગઈ. છેવટે સોબરીને બહુ દુઃખ થયું છે. કેટલાક વર્ષો સુધી ઋષિ ભોગને તેને પરમ પુરુષાર્થ માન્યો છે એવું ભાગવતકારે વર્ણન કર્યું છે. સોબરી વિચાર કરવા લાગ્યા કે હું કઈ સ્થિતિ ઉપર હતો અને ક્યાં ખાડામાં પડી ગયો. હું તપસ્વી હતો અને કેવો થઈ ગયો. સમજણ આવ્યા પછી અત્યંત એને દુઃખ થવા લાગ્યું. પાછું સોબરીને દુઃખ થવા લાગ્યું. છેવટે તેણે શ્રી હરિની ભક્તિ કરી. તેનાથી તેને મુક્તિ મળી છે. એટલું જ નહીં, તેની પત્નીઓ પણ મુક્ત થઈ ગઈ છે. ભાગવતકારે આ 9મા સ્કંદમાં હરિભક્તિનું મહત્વ સમજાવ્યું છે, બરોબર? કે હરિભક્તિ ખાલી જો તપસ્યા કરો ને તો તપસ્યાથી મન શુદ્ધ થતું નથી. તપસ્યા ભક્તિથી મન શુદ્ધ થાય. માણસ જો ભક્તિ કરવા લાગે તો મન કેવું શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ જાય છે. અહીંયા ભક્તિનું મહત્વ ભાગવતકારે 9મા સ્કંદ વેદવ્યાસ લખે છે. ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે સોબરીની કથા દ્વારા સમજાવવા માંગે છે કે કામ ક્રીડાની કથા વાંચવી કે સાંભળવી ન જોઈએ. શું? આટલી કામ ક્રીડા કોઈ પણ જગ્યાએ થતી હોય ખુલ્લામાં તો એ જોવી પણ ન જોઈએ. અને કથાની અંદર કામ ક્રીડા જો આવતી હોય તો એ સાંભળવી પણ ન. આ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લાલ અહીં સોબરીના ચરિત્ર દ્વારા સામાન્ય સજ્જન લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જે આટલો મોટો તપસ્વી હોવા છતાં કામ ક્રીડાને જોયા પછી એને સંસાર કરવાનું જો મન થયું છે તો સામાન્ય માણસની હાલત કેવી થાય. તેથી ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે કીધું છે. અને પછી સોબરીનું આખું જીવન પરિવર્તન, હરિની ભક્તિની અંદર એને મન લાગ્યું છે, પસ્તાવો થયો છે. તેથી ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવાએ પણ બહુ સરસ લખ્યું છે ને કે હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતરું, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે. ગમે તેવો પાપી હોય પણ એકવાર એને પસ્તાવો થાય કે મેં ખૂબ જ મોટી ભૂલ કરી છે. જે હેતુથી ભગવાને મને માનવ દેહ આપ્યો હતો એ હેતુ ન કરતા ગમે ત્યાં માનવ દેહને મેં આવી રીતનો વાપરવાની શરૂઆત કરી. આવો માણસને પસ્તાવો થવો કે મને માનવ દેહ શા માટે આપ્યો છે? તો કે માનવ દેહ પ્રભુની ભક્તિ કરવા માટે આપ્યો છે. આ જે દેહ છે પ્રભુ ભક્તિ કરતા કરતા ભગવાનની અંદર મારું અંતિમ આવી રીતનું જીવન એની અંદર થાય એના માટે માનવ દેહ મળ્યો છે. એટલે કહે છે એટલું જ નહીં ભારતીય સંસ્કૃતિએ ચતુર્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો છે. તે સંન્યાશ્રમ પહેલા 3 આશ્રમ પૂરા થયા પછી સંન્યાસ લેવાનો હોય છે. આવો આગ્રહ શાસ્ત્રકારોએ પકડ્યો છે. બુદ્ધ ભગવાનના સમયમાં બ્રહ્મચારી સીધો સંન્યાસ લેશે. તેને આજે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી કહે છે. આ અશાસ્ત્રીય સિદ્ધાંત છે, હકીકતે શાસ્ત્રીય વાત નથી. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે આવો નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી સંન્યાસી નથી એમ માને છે. તેથી તો પીઠા ન્યાય નામનું જે શાસ્ત્ર છે તેમાં સંન્યાસીએ પશ્ચેત લિંગિત તાતી
એટલે કે સ્ત્રીનું ચિત્ર પણ જોવું નહીં એવું આ પશ્યત શાસ્ત્રની અંદર લખેલું પણ છે. સૌભરી તપસ્યા કરવા ગયા, પણ તેણે જલની અંદર માછલીને જળ ક્રીડા કરતી જોઈ ત્યારે તેને પરણવાનું મન થયું કે આ આટલો આનંદ કરે છે, હું પરણું તો હું પણ મારી સ્ત્રી સાથે આનંદ. એટલે આ થયું. વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષ જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરવા માટે બેઠા ત્યારે તેમણે 9મા સ્કંદની અંદર સૌભરીની કથા દ્વારા ભક્ત અને તપસ્વીને બેયને જુદા પાડ્યા છે. કેવા? ભક્તય જુદો અને તપસ્વી જુદો. ભક્ત હોય એનું મન ક્યારેય બગડી જતું નથી, તપસ્વી હોય તો એનું મન બગડે છે. એ સૌભરીની કથા દ્વારા વેદવ્યાસ આપને સમજાવવા માગે છે કે ગમે તેવી તકલીફ થાય, ગમે તેવી અગવડ આવે, પણ ભક્તનું મન ક્યારેય વિચલિત થતું નથી, તપસ્વીનું મન વિચલિત થઈ જાય છે. આ બે ભાગ અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન વેદવ્યાસે ભાગવતના 9મા સ્કંદની અંદર અહીંયા 6ઠા અધ્યાયની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યો. જુઓ ને અમને એ દાડે મળે મારો રામ, અમને એ દાડે મળે ગેલો કાન. કોઈ કોઈને વાલા કેટલું કે એ તો એ ન આવી તમને બાન. એ જોશી મારા જોશ તો જુઓ અમને એ દાડે મળે મારો રામ, અમને એ દાડે મળે ગેલો કાન. વન રાતે વનમાં વાલે રાશેર સાયો ને 16 ગોપીમાં ગેલો કાન. જોશી મારા જોશ તો જુઓ અમને એ દાડે મળે ગેલો કાન, અમને એ દાડે મળે મારો રામ. મીરાબાઈ कैसे वाला गिरधर नागुण તમને બજીને થઈ સુન્યાલ. જોશી મારા જોશ તો જુઓ અમને એ દાડે મળે મારો રામ, અમને એ દાડે મળે ગેલો કાન. સતગુરુદેવ. સ્કંદ 9 અને અધ્યાય 6 એમાં બે કથાઓ ખૂબ જ મહત્વની ભાગવતકારે લઈ. એમાં માધાનતાની એક છે અને બીજી છે સૌભરીની. બરાબર. સૌભરી ઋષિ તપસ્વી છે. ઋષિ તો પાછળથી થયા છે, પ્રથમ એ આખા તપસ્વી હતા એનું વર્ણન કર્યું છે. અને એક યુગમ જોયા પછી એને અંદરથી કામ વાસના થઈ એટલે માધાનતાની 50 જે કન્યાઓ હતી ને એને લઈને એની સાથે સંસાર વ્યવહાર કરે છે. આ પ્રમાણે સૌભરી ગૃહસ્થ સુખમાં આસક્ત થઈને પોતાની નિરોગી ઇન્દ્રિયોથી અનેક વિષયોનું સેવન કરતા રહ્યા. તેમ છતાં જેમ ઘીની આહુતિઓથી અગ્નિ તૃપ્ત થતો નથી તે જ પ્રમાણે તેમને પણ સંતોષ ન થયો, બલકે કામવાસના વધતી જ ગઈ છે. આમ સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને સમજાવે છે. હે રાજા પરીક્ષિત, ઋગ્વેદાચાર્ય સૌભરીજી એક દિવસ સ્વસ્થ ચિત્તે બેઠા હતા ત્યારે તેમણે જોયું કે અરે રે મત્સ્યરાજના ક્ષણભરના સંગથી હું કઈ રીતે મારી તપસ્યા તથા મારું બ્રહ્મજ્ઞાન ખોઈ બેઠો. બ્રહ્મજ્ઞાની હતા એ બધું ખોવાઈ ગયું. બરાબર ને. આની અંદર પડી ગયા અને બ્રહ્મજ્ઞાન જે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તપસ્યાથી જે કાંઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી
આ બધી સિદ્ધિઓ ધૂળમાં રોળાઈ ગઈ એવું સ્વ પોતે અત્યારે બોલી રહ્યા. શું કે છે? એટલે કે ઋગ્વેદાચાર્ય સૌભરીજી એક દિવસ સ્વસ્થ ચિત્તે બેઠા હતા. ત્યારે તેમણે જોયું કે અરે મત્સ્ય રાજના ક્ષણભરના સંગથી હું કેવી રીતે મારી તપસ્યા અને મારું બ્રહ્મજ્ઞાન ખોઈ બેઠો. તેઓ વિચારવા લાગ્યા, અરે હું તો મહાન તપસ્વી હતો. મેં સારી રીતે વ્રતોનું અનુષ્ઠાન પણ કર્યું હતું. મારું આ અધપતન તો જુઓ. કે શું કહે છે? મારું કેટલું અધપતન થઈ ગયું. આ અધપતન તો જુઓ. મેં દીર્ઘકાળથી મારા બ્રહ્મ તેજને અક્ષુણ રાખ્યું હતું, પરંતુ જળમાં વિહાર કરતી એક માછલીના સંસર્ગથી મારું તે બ્રહ્મ તેજ નષ્ટ થઈ. આપણે ગમે એટલી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય, ગમે એટલી તપસ્યા કરી અને ગમે એટલું આવી રીતનું સંગ્રહ કર્યું હોય, પણ એકાદો જો આવી રીતનો વિચાર અથવા આવી રીતનું જો થઈ જાય ને તો એ બધું નષ્ટ થઈ જાય છે. એમ વેદવ્યાસને કહેવાનું છે. અહીં સૌભરીના ચરિત્ર દ્વારા આપને સમજાવવા વેદવ્યાસ માગે છે કે સૌભરી પોતે જ એમ કહે છે કે મેં જે બ્રહ્મ જ્ઞાન જે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, મેં જે તેજ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, મેં બધી જે કાંઈ સિદ્ધિઓ તપસ્યા કરીને જે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યું હતું એ ખાલી જોવાથી ખાલી યુગમાં જોયું અને એના દ્વારા મનની અંદર જે અનેક પ્રકારના વિચારો જે અંદર ઉદ્ભવ્યા એનાથી મારું અધપતન થઈ ગયું છે. હું ક્યાં હતો અને ક્યાં પહોંચી ગયો છું. માણસને પણ આવી રીતનો વિચાર ક્યારેક આવવો જોયું. ક્યાં હતો, શાના માટે ભગવાને મને માનવ જન્મ આપ્યો હતો અને અત્યારે હું શું કરી રહ્યો છું. સાંજના સમયે જ્યારે નિવૃત્તિનું હોય મન ત્યારે માણસે આવો વિચાર પણ કરી લેવો. આ ભાગવત આપને સમજાવે છે. અહીં કહે છે કે પરંતુ જળમાં વિહાર કરતી એક માછલીના સંસર્ગથી મારું બ્રહ્મ તેજ નષ્ટ. જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે તે પુરુષે ભોગી પ્રાણીનો સંગ છોડી દેવો. હવે બહુ સરસ રીતે અહીં કહે છે ઋગ્વેદાચાર્ય હતા. કોણ? સૌભરીજી સામાન્ય કોઈ વ્યક્તિ હતી? ઋગ્વેદાચાર્ય અહીંયા સૌભરીજી કહે છે કે જેણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની હોય, જેણે ભગવત ભક્તિ કરી અને મોક્ષની ઈચ્છા જેમને રાખવાની હોય ને તે પુરુષે ભોગી પ્રાણીઓનો સંગ છોડી દેવો. આ મારા જીવન ઉપરથી સમાજના લોકોએ આ શું કહેવાય આ વાત લેવા જેવી છે. છોડી દેવું અને એક ક્ષણ માટે પણ પોતાની ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ ન થવા દેવી જોઈએ. તે એકલો જ રહે અને એકાંતમાં પોતાના ચિત્તને સર્વશક્તિમાન ભગવાનમાં જ પોરવી દે. જો સંગ કરવાની જરૂર જણાય તો ભગવાનના અનન્ય પ્રેમી જે નિષ્ઠાવાન જે ભક્તો છે, જે મહાત્માઓ છે, જે સંતો છે એનો જ સંગ કરવો. બે વાતો અહીંયા સમજાવી છે, બરોબર ને? તે કે આવા લોકોનો સંગ કરવો. પહેલા હું એકલો એકાંતમાં તપ કરતો હતો. પોતાની સ્વસ્થિતિ કેવી હતી એ સૌભરીજી અત્યારે પોતે લખે છે કે પહેલા હું એકલો એકાંતમાં તપ કરતો હતો, પછી જળમાં માછલીનો સંગ થવાથી કરીને એટલે કે સંતાન રૂપે મને ઈચ્છા થઈ, તેથી રાજાની 50 કન્યાઓ સાથે મેં લગ્ન કર્યા. પછી સંતાન રૂપે 5,000 સંતાનો થયા. વિષયોમાં સત્ય બુદ્ધિ હોવાથી માયાના ગુણોને મારી બુદ્ધિ હરી લીધી. હવે તો લોક અને પરલોકમાં સંબંધમાં મારું મન એટલું લાલસારૂપી થઈ ગયું છે કે હવે કોઈ પણ રીતે તેનો અંત હું જોતો. આટલો મોટો સંસાર મેં કર્યો. એક નાના એવા યુગમાંથી મારું આખું જે આધ્યાત્મિક જે જીવન હતું એ ભોગવાદી બની ગયું છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં તેઓ થોડા દિવસ ઘરમાં જ રહ્યા. પછી વિરક્ત થઈને તેમણે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો અને તેઓ વનમાં ચાલ્યા ગયા. પોતાના પતિને જ સર્વસ્વ માનનારી તેમની પત્નીઓ પણ તેમની સાથે વનમાં ચાલી નીકળી. ત્યાં જઈને પરમ સંયમી સૌભરીજીએ અત્યંત ઘોર તપસ્યા કર્યું અને ત્યાર પછી એને ઋષિની ડિગ્રી પ્રાપ્ત થઈ. પ્રથમ હતી તપસ્વીની, અને તપસ્વીમાં ભક્તિ જેટલું બળ નથી એવું વેદવ્યાસને અહીં સમજાવવાનું છે. બે વાતો, એક તો તપસ્વી જુદો અને ભક્તિ અથવા ભક્ત પણ જુદો છે. બંનેની સ્થિતિ અલગ અલગ છે. તપસ્વી ઘણીવાર તપસ્યા કરતો પડી પણ જાય છે. આપણે ઘણીવાર શાસ્ત્રોની અંદર વાંચીએ છીએ, બરોબર ને, કે આવી રીતના વિશ્વામિત્ર પણ ઘણીવાર તપસ્યા કરવા માટે ગયા છે. એ પણ મેનકાની અંદર ફસાઈ ગયા કે નહીં? તપસ્વી હતા, નદીને કિનારે સરસ મજાની
તપસ્યા કરી અને બળ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિશ્વામિત્ર જાય છે, પણ આવી શું કહેવાય આવી અપ્સરાઓમાં પણ એ ફસાઈ જાય. એટલે તપની અંદર આ ઘટનાઓ ઘટતી રહેલી છે એમ વેદવ્યાસને કહેવાનું છે. પણ એકવાર જો માણસ ભક્તિ ઉપર એટલે કે ભક્તિ જો સ્વીકારીએ ને તો ભક્તિ કાંઈ આવી રીતની કામના વાસના એનું કાંઈ બગાડી શકતી નથી. ગમે તે ભક્ત હોય છે એને આવી રીતની વાસના કામના કંઈ અસર કરી શકતી નથી. તેથી વેદવ્યાસે ભાગવતની અંદર અહીં 9મા સ્કંદની અંદર 6ઠા અધ્યાયની અંદર અહીં સોભરીની કથા દ્વારા આપણને અહીંયા 2 વાતો સમજાવી છે. ભક્ત જુદો અને તપસ્વી જુદો. તપસ્વી લપટી જવાનું હોય, બરોબર ને? આપણે ઘણીવાર કહીએ ને ઘણા તપસ્વીઓ લપટી ગયા છે. આપણે એમ થાય કે આટલો મોટો તપસ્વી, આટલા મોટા સંન્યાસ લીધો, જંગલની અંદર ગયા, ઋષિ બન્યા અને તપસ્યા કરી અને એ આ સ્ત્રીની અંદર કેમ લપટી ગયો? પણ તપની અંદર એ તાકાત નથી જે ભક્તિની અંદર છે. ભક્તિની અંદર એવી જબરજસ્ત તાકાત છે કે જે માણસને બધા જ વિકારોથી અલિપ્ત કરી દે છે. એ ભાગવતકારને વેદવ્યાસને સમજાવું છે. સોભરીની કથામાં ભક્ત અને તપસ્વીને જુદા પાડ્યા છે. સોભરી કેવળ તપસ્વી હતો ત્યારે તે કામરત થઈ ગયો હતો એમ ભાગવતકાર લખે છે, પરંતુ તે ભક્તિ કરીને પ્રભુ ચરણમાં પહોંચી ગયો છે એવું ભાગવતકારે બીજી વાત પણ લખ્યું છે. પછી ભક્તિ કરી છે અને પ્રભુ ચરણમાં પહોંચી ગયો છે. આનો અર્થ એ કે કેવળ તપથી કામ ઉપર વિજય મળતો નથી. ઘણા લોકો તપ કરે છે, તપથી સિદ્ધિ પણ મળે છે, ચમત્કાર પણ બતાવી શકાય છે, પણ તપમાં આ વિકારોને આવી રીતના દૂર કરી શકાય એવી તાકાત તપની અંદર હોતી નથી. એ ફક્ત ભક્તિથી જ આ શક્ય વસ્તુ છે એમ ભાગવતકાર વેદવ્યાસને ભાર દઈને કહેવાનું છે. કેટલાક શારીરિક તપ હોય છે, કેટલા અનશનથી તપ કરે છે, કેટલાક પંચાગ્નિના સાધન તરીકે તપ કરે છે. મન ઉપર એનું પરિણામ થતું, તપસ્વીનું મન ઉપર પરિણામ થતું, મન ઉપર ભક્તિ સિવાય બીજા કોઈનું પરિણામ થતું નથી. મનની ઉન્નતિ પણ થતી નથી, મન પ્રભાવી અને શક્તિશાળી પણ થતું નથી. મીન સ્નાન, આમાં એક શ્લોક પણ લખ્યો છે કે મીન સ્નાન રત ફણી પવન ભુક્ત વશેસ્તુ વર્ણાસનો નારાસી ખલુ પાતક પ્રતિદિનમ શેતે વિષે ભૂકમ ભસ્મોદય ધુલમ તત્પરો નનુદ્વરો ધ્યાના ધીરતો બક સર્વે કિમ હીન યાંતિ મોક્ષ પદવી ભક્તિ પ્રધાન તપ. ભક્તિ પ્રધાન તપ, આવો એક શ્લોક શાસ્ત્રકારોએ લખ્યો છે. એનો અર્થ થાય છે માછલી હંમેશા સ્નાન કરે છે, બરોબર ને? દરરોજ સ્નાન કરે ને, દરરોજ નહીં, કાયમ જીવે ત્યાં સુધી. માછલી પાણીમાં રોજ સ્નાન કરે છે, સાપ પવન ખાય છે, બકરો પાન ચાવે છે, ચાતક તરસ્યો રહે છે, ઉંદર ગુફામાં રહે છે, ગધેડો રાખ લગાડે છે, બગલો ધ્યાન ધરે છે. આમાંથી કોઈને પણ મોક્ષ મળતો નથી, કારણ કે તપમાં પ્રધાન ભક્તિ નથી. એમ તપમાં પ્રધાન ભક્તિ આ બધા કરે છે કે નહીં, તો એને મોક્ષ કે મુક્તિ મળવી જોઈએ કે નહીં? તો કે એને મળતી નથી. કારણ કે ભક્તિનો અભાવ છે. બધાય કોઈ પાણીમાં રહીએ, કોઈ દરની અંદર રહીએ, કોઈ પાંદડા ખાય, કોઈ રાખ ચોપડે, પણ ભક્તિ માણસની પ્રધાન હોવી જોઈએ. તપથી જો મોક્ષ મળતો હોય તો આ લોકોને મોક્ષ મળવો જોઈએ. આ બધાને કેવા બગલો છે, ઉંદરડો છે, ગધેડો છે, એ બધાને પહેલો મોક્ષ મળવો જોઈએ. કેમ ન મળે? આવો પ્રશ્ન શાસ્ત્રકારોએ ઊભો કર્યો છે. તપથી મુક્તિ નથી મળતી. તપનું પરિણામ મન ઉપર બહુ જ ઓછું થાય છે. નથી થતું એમ નહીં, પણ ઓછું થાય. એ માણસ ઘણીવાર શું કહેવાય દડી પણ જાય, લપસી પણ જાય, બરોબર ને? તો આવા લપસેલા ઘણા બધા આપણે શું કહેવાય પુરાણની અંદર ઘણા બધા એવા ચરિત્રો આપણે જોઈ છીએ. આપણે એમ થાય કે આ પુરુષ આટલે સુધી પહોંચ્યો અને લપટો કેમ ભાઈ, બરોબર ને? ઘણા તો એનું કારણ ભક્તિનો અભાવ. ભક્તિવાળો માણસ કોઈથી લપટતો નથી. કેટલાક ધર્મ, કેટલીક સંસ્કૃતિ અને કેટલા લોકાચાર અને કેટલીક લૌકિક કલ્પનાઓ એવી છે કે તેમના કહેવા પ્રમાણે તપથી ભગવાન મળી જાય છે. આપણને વાંચવા મળે કે ફલાણા સાધુએ પ્રખર તપ કર્યું પણ પછી તે બગડી ગયા. ઘણીવાર આપણે પણ વાત કર બગડી ગયા. તેમને પૂછવું જોઈએ કે પ્રખર તપ કર્યું તો બગડી કેમ ગયા ભાઈ? તપ કર્યું તો તપની અંદર પ્રધાન શું છે? ભક્તિ. ભક્તિની સાથે જો તપ હોય તો માણસ બગડતો નથી ને.
આપણને ખબર છે કે સાધુ મહારાજે અનશન કરીને પ્રખર તપ કર્યું હશે, પણ તેના મન ઉપર કોઈ પરિણામ થયું નહોતું. મન ઉન્નત અને વિકસિત થયું નહોતું. મનનું શારીરિક ઉપર કોઈ શારીરિક પરિણામ થયું ન હતું. તપનું શારીરિક પરિણામ થાય છે. કંઈ શારીરિક સિદ્ધિઓ પણ મળે છે. કામને જીતવાની શક્તિ તપમાં નથી. કામને જીતવાની શક્તિ તપમાં નથી. નકતે સોભરીએ અહીંયા ગમે તેવું યુગમાં કે ગમે તેવો નાશ આગળ કરે, ગમે એવી પરી આકાશમાંથી આવીને, પણ છતાં એ મન ચલિત થાય. પણ આવું થયું. તપની અંદર આ તાકાત નથી. તપસ્વી જ્યારે વિરુદ્ધ લિંગીની પાસે ઊભો રહે છે તો તે પીગળી જશે, ચલિત થશે. સોભરીની તેવી સ્થિતિ થઈ છે. ભાગવતમાં માછલીનું યુગમાં લખ્યું છે તેનો સ્થૂળ અર્થ લેશે. તેમાં માછલીની કામક્રીડા એવું ભાગવતકારે લખ્યું છે. માછલી મારવા વાળા માછીમારનું યુગ્મ પણ હોઈ શકે. શું કહેવાય? કદાચ માછલીનું આ ભાગવતકારે તો લખ્યું છે કે આવી રીતનું માછલીનું યુગ્મ હતું, પણ એક આ નદીના કાંઠે માછીમાર લોકો જે રહેતા છે એના કદાચ યુગ્મની આ વાત કદાચ હશે. તે જોઈને સોભરીના મનમાં કામ જાગૃત થયો હશે. તેનામાં એટલો કામ જાગૃત થયો કે તે કામથી વ્યતીત થઈ ગાંડો થયો અને માધાનતાની કન્યાની માગણી કરી. ભાગવતકાર વેદવ્યાસને આ પ્રસંગથી આપણને એટલું જ સમજાવવાનું છે કે તપથી તપસ્વીના મન ઉપર પરિણામ થતું નથી. મન ઉપર સાથી પરિણામ થાય તો કે ભક્તિથી. ભક્તિ એક એવું હથિયાર છે કે જે મનને સંપૂર્ણ બદલી નાખે છે. ભક્તિથી જ મન ઉપર પરિણામ થાય છે. ભાગવતમાં જ્યારે ભક્તિ શબ્દ આવે છે ત્યારે અમારી સામે આરતી, પ્રસાદ અને દર્શન આટલું જ આપણી સામે આવે. ભક્તિ એટલે આટલું ને ઊંડા પાણીમાં જવાનું છે. આવી ભક્તિ ભાગવતકારે કહી નથી. ઘણા કહે છે કે ઘણા સમયથી ભક્તિ કરીએ છીએ પણ મન ઉપર તેની અસર થતી નથી. સાચા અર્થની ભક્તિ ન હોય તો અસર થાય નહીં. મન ઉપર જો અસર કરવાની હોય તો જે મનને મારે પવિત્ર કરવાનું છે, જે મનને મારે શુદ્ધ કરવાનું છે, જે મનને મારે વિકસિત કરવાની પ્રિન્ટ એટલે ભગવાનના શું કહેવાય એની પ્રિન્ટ આપણા મન ઉપર બેસી જવી જોઈએ. મારે જો ભક્તિ કરવાની હોય તો ભગવાનના જે કાંઈ ગુણો છે, ભગવાને કરેલા જે કર્મો છે, ભગવાને કરેલો જે વિચાર છે, એ વિચાર મારા મન ઉપર સ્થિર થાય તો એને જ ભક્તિ કહેવામાં. મનને બદલવાનું હોય, મનને પરિપક્વ કરવાનું હોય, મનને શુદ્ધ અને પવિત્ર કરવાનું હોય, મનને આશાવાદી જો કરવાનું હોય તો એના માટે ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એમ કે છે એવું નથી. પ્રથમ ભાવ ભક્તિની આવશ્યકતા છે કે જે ભક્તિ ચિત્ત એકાગ્રથી થાય છે, અને બીજું દ્રષ્ટિકોણ બદલવાની આવશ્યકતા છે. આ વિધાયક દ્રષ્ટિકોણ ભક્તિ વગર શક્ય નથી. ભક્તિ આ એક જીવન છે, બાહ્ય કર્મકાંડ નથી. ભક્તિ એક જીવન છે. એ એક જીવન દ્રષ્ટિકોણ છે, તે એક સ્થિતિ છે. ભક્તિ આ એક વૃત્તિ છે. ભક્તનો સ્ત્રી તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જવો જોઈએ, ત્યારે જ કામ વિકાર ઉપર પ્રભુત્વ મળી શકે છે. સોભરી ફક્ત તપસ્વી હતો, તેથી તેનું મન આવી રીતનું પવિત્ર થયું નહીં. કામ વિકાર પર પ્રભુત્વ ત્યારે જ મળે છે જ્યારે દ્રષ્ટિકોણ બદલી જાય છે. જ્યારે ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કરીએ ત્યારે જ મન ઉપર એનું પરિણામ. આખું જગત ભૂલી જવાનું, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન ભૂલી અને જે ભગવાનને આપણે માનતા હોય એ ભગવાનની મૂર્તિ આપણી આંખની સામે 5, 10, 15 મિનિટ કે અડધો કલાક આખું જગત ભૂલાઈ જાય. બરાબર? સંસાર ભૂલાઈ જાય. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાનકાળ બધું યાદ ન રહે અને ફક્ત હું અને મારો ભગવાન. એકાંતમાં જ્યારે ભક્ત અને ભગવાન જ્યારે આવી નાખે ત્યારે મન ઉપર ભગવાનના જે કાંઈ ગુણો છે, ભગવાનના ગુણો ક્યાં છે, એ બધા જ ગુણો માણસના મન ઉપર અસર કરે છે. ભગવાનના જે ગુણો છે એ જો મન ઉપર આવે તો મન ક્યારેય બગડતું નથી. એમ કે તપમાં આ બંને વાતો થતી નથી અને તપમાં કંઈ ચિત્ત એકાગ્ર પણ કરવું નથી. તપ પણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે. તેમાં પંચાગ્નિની સાધન છે, કંઈક ક્રિયાકાંડ છે, કંઈક યજ્ઞ છે, કંઈક જપાત્મક અને કંઈક કરવાનું હોય છે. મન ગમે ત્યાં ફરતું હોય છે અને બીજી તરફ માળા આપણી ચાલતી હોય છે. આવું પણ તપમાં ઘણીવાર આપણે જોવા મળે. કોઈ કથા સાંભળવા માટે જાય ને ત્યારે માળા ભેગા લેતા જાય, અથવા ઘણીવાર બેનો કથા સાંભળવા જાય ને
ત્યારે બધું શાકભાજી ભેગા લેતા જાય કે આપણે વીણતા જાવ ને કથા. આની અસર મન ઉપર થતી નથી. મન ઉપર અસર ક્યારે જ થાય કે ભલે 5 મિનિટ પણ આખું જગત ભૂલવું પડે. આખું જગત ભૂલી અને જે ભગવાનને હું માનતો હોય ને એના પગથી આખર ભાગવતમાં આવ્યું હતું કે ભગવાનની આવી રીતની પૂજા કેવી રીતની કરવાની, તો અંગૂઠાથી શરૂઆત કરી હતી, બરોબર ને. અંગૂઠાથી ધીમે ધીમે શરૂઆત કરી અને ભગવાનના મસ્તક સુધી માણસને જવું જોઈએ. ભગવાનના ઘરેણા, ભગવાન ઉપર જે મુગુટ છે એમાં મોરનું પીછું છે, આ બધું ધીમે ધીમે મન ઉપર જવું જોઈએ. અને પછી મૂર્તિ પણ આગળથી ચાલી જાય અને ચિદાનંદ રૂપ શિવો અહીંયા સુધી ટોચની ભક્તિ જ્યારે થાય છે ને ત્યારે મનની અંદર રહેલી જે વાતો છે એ બદલી શકે છે. આવો તપસ્વી સોબરી પણ કામથી પીડાઈને ગાંડો થઈ જાય છે અને રાજાની કુરીઓ માગી બેસે છે. આટલો ગાંડો આજે 20મી સદીમાં પણ જોવા નહીં મળે. કોઈ લાફો મારી જાય ને આમ કોઈની દીકરીનો હાથ માગવા જાય, આવો ગાંડો થયો તો એમ. આટલો ગાંડો આજે 20મી સદીમાં પણ જોવા નહીં મળે. આજે રોટલી માંગવાવાળા ઘણા મળશે પણ કોઈની છોકરીનો હાથ માંગવાવાળા મળશે નહીં. સોબરી એટલું ભાન ભૂલી ગયો કે તે માધાનતાની છોકરી માંગવા દોડી ગયો છે. આટલો સોબરી કામહત થયો હતો. સોબરીનું મન એટલું બેકાબુ બની ગયું હતું કે મન બદલવાનું અને દ્રષ્ટિ પવિત્ર કરવાનું કામ ભક્તિ સિવાય શક્ય નથી. એ બધું ભૂલી ગયો કે ભક્તિ સિવાય આ મન જો મારે બદલવાનું છે, મારા જીવન તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ જો બદલવાનો હશે તો ભક્તિ એક જ ઉપાય છે. એ ભૂલી અને તપસ્યા કરવા લાગ્યો. તપની અંદર આ તાકાત નથી કે માણસનો જીવન દ્રષ્ટિકોણ બદલી જાય. તપની અંદર એવી તાકાત નથી કે માણસનું મન પવિત્ર થઈ જાય. માણસનું મન પવિત્ર કરવાનું હોય, દ્રષ્ટિ બદલવાની હોય તો એનો એક જ ઉપાય ભાગવતકારે આપણે આ 2 વાતો ઉપરથી તપસ્વી જુદો અને ભક્ત જુદો એ 2 ચરિત્રો દ્વારા આપણે અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખાલી તપ કરવાથી મન પરિવર્તન થતું નથી. તે આ પ્રસંગથી વેદવ્યાસે ભાગવતના 9મા સ્કંદની અંદર અહીંયા 6ઠા અધ્યાયની અંદર બહુ સરસ રીતે અહીંયા માધાનતા અને સોબરીની કથા દ્વારા આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ચિત્ત એકાગ્ર કરીને કરેલી ભક્તિ અને દ્રષ્ટિકોણ બદલવા માટે કરેલા પરિશ્રમથી કામ ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે. એમ ભાગવતકારને અહીંયા આપને સમજાવવાનું છે. વેદવ્યાસને શું સમજાવવાનું છે કે ભક્તિથી જ માણસના મન ઉપર એની અસર થાય છે. તપસ્વી સોબરી આ વાત સમજી ગયા અને પછી તે નારાયણ સ્વરૂપમાં તલ્લીન થઈ ગયા. શું થયું કે મેં તો આટલો મોટો સંસાર કર્યો, આટલી પત્નીઓ આમ છે તેમ છે, હવે મારે તપસ્યા કરીને જંગલમાં મારે તપ કરવા માટે જવું જોઈએ, મારે ભક્તિ કરવા માટે જવું જોઈએ. એટલે ભક્તિ અને તપ આ બંને વસ્તુ જો મારી પાસે હશે તો દુનિયાની કોઈ કામ વિકાર મારા મન ઉપર સવાર થઈ શકશે નહીં. કારણ કે અહીંયા શાસ્ત્રકારો લખે છે કે ઋગ્વેદના આચાર્ય હતા, સામાન્ય કોઈ હતા. સોબરી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ હતી નહીં, પણ એક ખાલી તપથી આવી રીતનું માણસનું પરિવર્તન થતું નથી. એ ભાગવતકારને આપને સમજાવવાનું છે. તપસ્વી સોબરી આ વાત સમજી ગયા અને પછી તે નારાયણ સ્વરૂપમાં તલ્લીન થયા છે એવું ભાગવતકારે લખ્યું છે. ભાગવતના સ્કંદ 9માં વેદવ્યાસે લખ્યું છે અને સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને આ વાત ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર સોબરી અને માધાનતાની આ 2 વાતો સમજાવે છે. જે તપથી શક્ય નહોતું તે ભક્તિથી શક્ય થયું. કેવું? તપથી જે શક્ય નહોતું એ ભક્તિથી શક્ય બન્યું. તે ભક્તિ કઈ તે સમજવું જોઈએ. મન ભગવાનને અર્પણ કરવું આ જ આપણી ભક્તિ છે. શરીરની અંદર અહીં શું કહેવાય કપડામાં પરિવર્તન કરવાની વાત ભાગવતકાર લખતું. મનને પરિવર્તન કરવાનું છે. મનને ભગવાનના વિચારોમાં એના ચરિત્રમાં ડૂબાડવાનું છે. મનને અડધો કલાક 15 મિનિટ, અડધો કલાક 2 કલાક જેટલી તાકાત હોય એટલું ભગવાનની અંદર મનને બોળી દેવાનું. આ જ ભક્તિ છે. જે તપથી શક્ય ન બન્યું તે ભક્તિથી બન્યું. ભગવાનના ફોટા ઉપર ફૂલની માળા ચડાવી, બીલીપત્ર ચડાવ્યા કે ભક્તિ પૂરી થઈ એમ ઘણા લોકો સમજે છે. ભાગવતકાર ભક્તિ સમજાવતા કહે છે, ગીતાકાર પણ આ જ વાત કહે છે. મયેવ મન આધસ્ય મયી બુદ્ધિમ નિવેશય નિવશિષ્યસી મયેવ અત ઉર્ધમ ન સંશય.
તારે કોઈ સંશય રાખવાનું કારણ નથી. એકવાર તારું જે મન છે, એકવાર તારી જે બુદ્ધિ છે, એક મારી અંદર સમર્પિત કરી દે 5, 15 કે અડધો કલાક માટે, આનાથી કોઈ મોટી ભક્તિ નથી. ગીતાના 12મા અધ્યાયની અંદર ભગવાને ઘેરે જઈને ગીતા ખોલજો, એમાં લખ્યું છે કે મયેવ મન આધસ્ય મયી બુદ્ધિ નિવેશય નિવશિષ્યસી મયેવ અથ ઉર્ધ્વમ ન સન. હે અર્જુન, તારું મન એકવાર તું મને આપી દઈશ ને, ભક્તિ કરી લઈશ ને, તો પછી તારે કોઈ સંશય રાખવાની જરૂર નથી. મને મુક્તિ મળશે કે નહીં મળે, બ્રહ્મપદ પ્રાપ્ત થશે કે નહીં કરે, વૈકુંઠ મળશે કે નહીં મળે, એ ચિંતા તારે કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તારા મનની અંદર જે સંશય ઊભો થયો છે, એ સંશયને જો નષ્ટ કરવાનો હશે તો એના માટે હે અર્જુન, ભક્તિ એક જ એવું શાસ્ત્ર છે. એમ ભગવાને ગીતાના 12મા અધ્યાયમાં પણ આ જ વાત સમજાવી છે. ભાગવતકાર વેદવ્યાસ પણ અહીંયા સ્કંદ 9 ને અધ્યાય 6 ની અંદર આ જ વાત સમજાવે છે. તપ કરતા ભક્તિનું મહત્વ વધારે છે. તપ ખરાબ છે એવું કહેવાનો ભાગવતકારને અહીંયા અર્થ કર્યો નથી, પણ અહીંયા કે માણસના મનને, માણસના જીવનને, માણસના વિકારોને, માણસના કામને બદલવાની તાકાત ફક્ત ભક્તિમાં જ છે, એટલું અહીં વેદવ્યાસને લખવાનું છે. તપમાં કાંઈ શક્તિ નથી એવું નથી. તપમાં ઘણીવાર માણસ ચમત્કાર કરે. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે જે વખતે એકનાથને ઘેરે આવા બ્રહ્મચારી, શું કહેવાય, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી, કોઈ દિવસ જેને સંસાર કર્યો નથી, એણે ઘણી બધી તપસ્યા કરી અને એ તપસ્વી એકવાર અહીંયા એકનાથને ઘેરે મળવા માટે આવે છે. શું કહેવાય, એણે સ્નાન સંધ્યા બધું પતાવી, બરોબર ને, અને પછી એકનાથને મળવા જાય છે. રસ્તાની અંદર મરેલા ગધેડાની વાત આપણે ઘણી કરી ને, એક ગધેડું મરેલું હતું અને આ તપસ્વીએ વિચાર કર્યો કે મેં તો તપ કરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે, મારા સિદ્ધિના બળને હિસાબે, મારી તપસ્વીના સંગ્રહના હિસાબે અહીંયા મારે આ ગધેડાને જીવિત કરવો જોઈએ. પાણી કમંડળમાંથી લઈ અને મારા તને નમસ્કાર છે એમ કરીને આ સંન્યાસી એને જ્યારે કીધું ત્યારે ગધેડો ફૂફાડા મારીને ઊભો થઈ ગયો. આ વાત આખા ગામમાં પેઠેણમાં પ્રસરી ગઈ કે આપણા ગામની અંદર એવા સંન્યાસી મહારાજ આવ્યા છે કે જે મરેલા જીવને પણ સજીવન કરી દે છે. આ તાકાત હતી તપની અંદર. આ સિદ્ધિ મેળવેલી હોય છે, પણ એ સિદ્ધિનો ઉપયોગ ગમે ત્યાં કરવાનો હોતો નથી. એ પોતાની ભક્તિ માટે જ એનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે, બરોબર, મળેલી શક્તિનો. તો આ બધી ઘટના ઘટી. એકનાથ એને ઠપકો આપ્યો કે અહીં તમારા દ્વાર ઉપર તો અહીંયા લાઈન થઈ જશે કે કોઈ કે મારો 5 વર્ષનો દીકરો મરી ગયો છે, કોઈ કે 20 વર્ષનો મારો પતિ મરી ગયો છે, તો તમે કેટલાકને હાજા કરશો? હવે લોકો તમને જીવવા દેશે નહીં. તમે જે તપસ્યા કરીને જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે અને ગધેડા ઉપર જે તમે આ પ્રયોગ કર્યો છે એ સફળ પણ થયો છે, પણ લોકો તમને હવે શાંતિ લેવા દેશે નહીં. ત્યારે તપસ્વી કહે છે, 2 હાથ જોડીને એકનાથ ગૃહસ્થીને કહે છે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ? તો તમારા માટે એક જ ઉપાય છે કે તમારે નદીમાં જવાનું, બરોબર ને, નદીમાં જાવ અને તમારા શરીરને ત્યાં શું કહેવાય વિલીન કરી નાખવું જોઈએ. અને કરી નાખ્યું. કહેવાનો અર્થ કે તપથી આ સિદ્ધિ માણસને ઘણીવાર મળતી હોય છે, પણ એ તપની સિદ્ધિ ગમે ત્યાં વાપરીએ તો લોકો એને શાંતિ લેવા દેતા નથી. તેથી તપનું મહત્વ નથી એવું નથી, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ભક્તિ અહીંનું મહત્વ વેદવ્યાસે અહીં સમજાવવાનું છે. એટલે કે એટલે કે ભક્તિનો અર્થ એ છે કે તેનું મન અને બુદ્ધિ ઉપર એનું પરિણામ થવું જોઈએ. મન ઉપર પરિણામ થાય તે માટે ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. એમ બહુ સરસ રીતે આ અધ્યાયની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને બુદ્ધિ પર પરિણામ થાય તે માટે ઉચ્ચ સાહિત્યનો, સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ થવો જોઈએ, તો જ મન અને બુદ્ધિ પવિત્ર થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં તો પ્રથમ પાઠ અને પછી પૂજા એમ કહ્યું છે. પાઠ પૂજા આ શબ્દ ગુજરાતીમાં રૂઢ થયો છે. પ્રથમ સ્વાધ્યાય અને પછી પૂજા. જ્યાં સુધી પાઠ સ્વાધ્યાય થયો નથી ત્યાં સુધી પૂજા કેવી રીતે થાય? પાઠ એટલે કે સ્વાધ્યાયનું મહત્વ ઘણું બધું છે. આજના કાળમાં નવરાત્રિના દિવસોમાં તો ઘરે ઘર પાઠ થાય છે કે નહીં? ભગવાન માતાજીની સામે આપણે આવી તો દીપ પ્રાગટ્ય કરી છે. પાઠ એટલે સ્વાધ્યાય, તેમાં ઉચ્ચ સાહિત્યનો અભ્યાસ થવો જોઈએ અને તે જન્મેલી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અત્યંત આવશ્યક છે. સોબરી જેવા મહાન તપસ્વી માણસની પણ કેવી સ્થિતિ થઈ છે તે ભાગવતકારે 9મા સ્કંદની અંદર આ સોબરીના ચરિત્ર દ્વારા આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તો સામાન્ય માણસની તો વાત જ ક્યાં,
ઋગ્વેદાચાર્ય હતા. વિચાર તો કરો કે જેણે વેગ કહેવાય ઋગ્વેદ ઉપર જેણે ઋચાઓનો આવી રીતનું પઠન કર્યું છે એવા ઋગ્વેદાચાર્ય સૌભરીની પણ જો આ સ્થિતિ થઈ હોય તો સામાન્ય માણસની સ્થિતિ કેવી થાય છે એ ભાગવતકારને સમજાવવું છે. તો સામાન્ય માણસની તો વાત જ ક્યાં રહી. ભક્તિથી સૌભરી તદ્દન બદલી ગયા છે. હવે શું થયું છે? હવે એને વિચાર્યો ક્યાં હતો ને ક્યાં હું પહોંચી ગયો. ઠેઠ સીડી સડીને ભગવાન બ્રહ્મ તેજ પાસે પહોંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ 2 દાવ ઊંધા પડ્યા એટલે સાપના મોઢામાં આવીને પાછો તળિયે આવી એને ચિંતા થવા લાગી. પછી તો બધું છોડ્યું અને પછી જંગલની અંદર ભક્તિ કરવા માટે એ જાય છે. એની રાણીઓ એની પત્નીઓ જ કહે છે કે અમારે પણ તમારી જોડે આવીને ભક્તિ કરવાની છે. આમ કરીને આટલો મોટો જે સંસાર જેણે ઊભો કર્યો એ અત્યારે ભક્તિના માર્ગે વળે છે. માણસે રોજ ભક્તિ કરવી જોઈએ. ભક્તિથી મન બુદ્ધિ આવી રીતના પુષ્ટ થાય છે. મનને જો બદલવાનું હોય, દ્રષ્ટિને જો બદલવાની હોય તો માણસે રોજ ભક્તિ કરી લેવી જોઈએ. ગમે એટલા કામ કરતા હોય, સાત્વિક કામ કરતા હોય, સમાજના છે, ભક્તિના છે, કોઈ નાના મોટા કામ કરતા હોય, પણ 5-10 મિનિટ માટે ભગવાન પાસે બેસીને માણસે આખું જગત ભૂલી અને ભગવાનની અંદર મન પરોવાનો પ્રયત્ન માણસે કરી લેવો જોઈએ. ભાગવતકાર વેદવ્યાસનો ભક્તિ માટેનો અતિશય આગ્રહ આ અધ્યાયમાં સમજાવ્યો છે. ભક્તિથી જ માણસ બદલે છે, પરંતુ ભક્તિનો અર્થ જ્યાં સુધી ખબર નથી પડતો ત્યાં સુધી જીવનમાં કંઈ ફરક પડતો નથી. ભક્તિનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. શાસ્ત્રીય વૈજ્ઞાનિક ભક્તિથી જીવન થાય છે. ભગવાનને એક ફૂલની માળા ચડાવી એટલે ભક્તિ પૂરી થઈ ગઈ એવું સમજીને ભાગવત સાંભળીને પણ અમે ઘણીવાર ભક્તિનો અર્થ સમજ્યા નથી. ભાગવતકારે વેદવ્યાસ ભક્તિનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિના 3 જુદા ભાગ થઈ શકતા નથી. એ તો બધાય સાથે જ છે. ઉચ્ચ સાહિત્યનો સ્વાધ્યાય અત્યંત આવશ્યક છે. સૌભરીએ તપ કર્યું પરંતુ ચિત્ત એકાગ્ર કર્યું નહીં અને ઉચ્ચ વાંગ્મયનો અભ્યાસ કર્યો નહીં. ઉચ્ચ સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો આવી સ્થિતિ થાય નહીં. નિયમિત રીતે રોજ સાંભળવું જોઈએ. ઉચ્ચ વિચારો સાથે સંબંધ રાખવો જોઈએ તો જ દ્રષ્ટિ પરિવર્તન થાય, મન પરિવર્તન થાય, નહીતર થાય હાલો એક દિવસ સાંભળ્યું ને હવે અઠવાડિયું રજા તો એની અસર મન ઉપર થતી નથી. તેથી જ વેદવ્યાસે ભક્તિ ઉપર ભાર દીધો છે. ભક્તિ સમજાવવા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ આપણને બેઠા છે. સૌભરીની કથા 2 વાતો સમજાવે છે. એક, ઉચ્ચ સાહિત્યનો ઉચ્ચ અભ્યાસ થવો જોઈએ અને અસલી ભક્તિ માણસના જીવનમાં આવવી જોઈએ. અસલી ભક્તિ એટલે કઈ તો કે સવારે 3 પ્રકારના સ્નાન આપણે રોજ વાત કરી છે કે માણસે 3 પ્રકારના સ્નાન રોજ કરવા જોઈએ. સવારમાં 5 વાગે ઉઠ્યા, સવારમાં બાથરૂમમાં ગયા, નાયા ધોયા, સુંદર શરીરને આવી રીતના સાબુથી સ્નાન કરાવ્યું, એ આપણા શરીરનું સ્થાન થયું. બીજું સ્થાન આપણે ભગવાનની પાસે જઈએ અને ભગવાનની પાસે બેસીને 15-20 મિનિટ કે અડધો કલાક આપણે ભગવાનની અંદર આપણું મનને જબોળીએ, બરાબર, એ આપણું બીજું સ્થાન થયું. અને ત્રીજું સ્થાન ત્યાંથી ઉઠ્યા પછી ઘરના નાના મોટા નાસ્તા પાણી થઈ ગયા પછી આપણે બુદ્ધિને પણ સારા વિચારો આપવા જોઈએ. એટલે એ બુદ્ધિનું સ્થાન થયું. મનનું સ્થાન, બુદ્ધિનું સ્થાન અને શરીરનું સ્થાન, આ 3 સ્થાન માણસે રોજ કરવા જોઈએ તો જ મન પવિત્ર શુદ્ધ થાય છે. એક સ્નાન કરવાથી થતું નથી. તેથી જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ 3નો સમન્વય અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસે આ અધ્યાયની અંદર સમજાવ્યો છે. એટલે કે કેવળ તપ કરીને નહીં ચાલે. આજે કહેવાતા તપસ્વીઓ સાંભળવાની, વાંચવાની કે અભ્યાસ કરવાની એમને જરૂર લાગતી નથી. બસ તપ કરો એટલું જ નહીં, તેમને વાળ કપાવવાની પણ ફુરસદ નથી. તેથી વાળ વધારે છે. આ કંઈ વાંચતા નથી, કંઈ લખતા નથી, કંઈ વિચારતા નથી. ચિત્ત એકાગ્ર કરીને ભક્તિ થાય છે. આ ફક્ત ભાગવતકાર વેદવ્યાસે આ સ્કંદની અંદર આપને સમજાવ્યું છે. ભાગવતકાર વેદવ્યાસને સ્કંદ 9 અને અધ્યાય 6માં ઈક્ષ્વાકુ વંશનું વર્ણન, માધાનતા અને સૌભરી તપસ્વીની કથા સમજાવી છે. તપથી તપસ્વીના મન ઉપર પરિણામ થતું નથી તો પછી મન ઉપર શાનાથી પરિણામ થાય તો કે ભક્તિથી જ થાય છે એવું ભાર દઈને 9મા સ્કંદમાં સમજાવ્યું છે. ભક્તિથી જીવન બદલી શકે છે. છેલ્લે સૌભરી તપસ્વી ભગવાનના ચરણમાં ગયા છે અને પછી એ ઋષિ બની અને ભગવાનની અંદર લીન થઈને પોતાનું જીવન પૂરું કર્યું છે. તેથી તપસ્વીમાંથી તે ઋષિ બની ગયા છે.
એવું ભાગવતકારે ભક્તિનું મહત્વ સમજાવતા આ અધ્યાયની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. આ બધી વાતો વેદવ્યાસ લખતા કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, તેમની પત્નીઓએ જ્યારે પોતાના પતિ સૌભરી મુનિની આધ્યાત્મિક ગતિ જોઈ ત્યારે જેમ જ્વાળાઓ શાંત અગ્નિમાં લીન થઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે તેઓ તેમના પ્રભાવથી સતી થઈને તેમનામાં જ લીન થઈ ગઈ. તેમની ગતિને પ્રાપ્ત થઈ છે. સૌભરી ગયા, એની સાથેની પત્નીઓ પણ આવી રીતની બ્રહ્મલીનની અંદર પામી ગઈ છે. ઇતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યા સંહિતાયા નવમ સ્કંદે સૌભાર્યાખ્યાને ષષ્ઠોધ્યાય. નવમા સ્કંદ અંતર્ગત સૌભરી વ્યાખ્યાનનો છઠ્ઠો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર વેદ વ્યાસે આટલી સુંદર મજાની વાતો લખી છે. 55 શ્લોક છે. 55 શ્લોકની અંદર વંશનું પણ વર્ણન છે, પછી માધાનતાનું વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે, અને સૌભરી અહીંયા તપસ્વી છે એનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું. 3 ભાગની અંદર આ અધ્યાય 6 ને અહીંયા વેદ વ્યાસે વહેંચી દીધો. તે 55 શ્લોકની અંદર છે એનો આપણે આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બધા શ્લોકો કાંઈ આપણે વાંચી શકીએ નહીં, અને વાંચીને તો કહેવાય સંસ્કૃતનો એક શ્લોક બોલે ત્યાં 12 બગાસા ખાય. હવે આપણી આવી સ્થિતિ, આપણે કાંઈ કાશીના પંડિત નથી, કાશી ભણવા ગયા નથી, સંસ્કૃતનો ઊંડો અભ્યાસ નથી. એક શ્લોક બોલીએ તો લગભગ 4-5 ભૂલો તો લગભગ હોય ને હોય, પણ ભગવાનને જઈને કહી દેવાનું કે ભગવાન અમે કાશી ભણવા નથી ગયા, તેથી શ્લોક બોલતી વખતે ઘણીવાર આવી રીતની ભૂલો થાય તો તમે તો બહુ મોટા માણસો, શબ્દ આડાઅવળા થયા હોય તો તમે હરખા ગોઠવી દેજો કે હું તો બોલી ગયો. એમ આપણે પણ આ અધ્યાયની અંદર સૌભરીની આવી રીતની તપસ્વીની કથા, અને એક સૌભરીની કથા દ્વારા ભાગવતકાર આપને ક્યાં સુધી લઈ જાય કે આવા એક સામાન્ય તપસ્વીની પણ એની જો મન જો બગડી જતું હોય તો સામાન્ય માણસની હાલત કેવી થાય છે. તેથી અહીંયા વારંવાર ઘણા બધા શ્લોકોની અંદર અહીંયા ઋગ્વેદાચાર્ય અહીંયા સૌભરી કહેતા ગયા છે કે માણસે જો સંગ કરવાનો હોય ને તો સજ્જન લોકોનો સંગ કરવો, સંગ કરવાનો હોય તો સંતોનો સંગ કરવો, સંગ કરવાનો હોય તો સારા વિચારોનો સંગ કરવો જોઈએ. સારા મહાપુરુષોનો સંગ જો કરો તો મોટું ટોળું થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ જો આવી રીતનો સંગ થઈ જાય, ખાલી યુગમાં આવી રીતનું જોયું અને એનું મારા મન ઉપર પરિણામ થયું છે તો સામાન્ય લોકોની સ્થિતિ કેવી. તેથી ભક્તિનું મહત્વ આ અધ્યાયની અંદર સારી રીતે આપણે સમજાવ્યું છે. એમ કરીને આજે આપણે